मी डॉक्टर राहुल सोनवणे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आरोग्य सेवा आणि टाटा मेमोरियल संस्थांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आजचं वेबिनार हे 4 फेब्रुवारी 2022 ची जी वर्ल्ड कॅन्सर डे आहे त्याच्या थीम वरती, क्लोज द गॅप या थीम वरती आपण 4 वेबिनारची सिरीज आपल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, आशा गट प्रवर्तक आणि संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घेतोय. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यासाठी मी डॉक्टर शर्मिला पिंपळे मॅडम, प्रोफेसर प्रिव्हेंटिव्ह ऑन्कॉलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यांना विनंती करेल की त्यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. ओव्हर टू यू मॅम. Ma'am, you are on mute. Please unmute yourself. Thank you, Dr. Rahul. So I welcome everyone on this symposium on the occasion of the World Cancer Day series that we have planned for the entire month of February. World Cancer Day, a leading international awareness day. So this is held every 4th February and is the global uniting initiative which is led by the Union for International Cancer Control. By raising cancer awareness, improving education, and catalyzing personal, collective, and government action, we are all wanting to work together to prevent deaths from preventable cancers and wanting to improve access to life-saving cancer treatment and care. So no matter where you are and where you live. So this year's World Cancer Day theme, Close the Cancer Gap, is all about raising awareness of this equity gap that affects almost everyone in high as well as low and middle income countries and is costing lives everywhere. Collectively, we can reduce I don't want this screen. Collectively, we can reduce inequity by educating the general population about cancer prevention, equipping healthcare professionals with skills and knowledge, including involving how inequity influences cancer care, and also strengthening primary healthcare delivered in communities. So with that intent, the Department of Preventive Oncology, Tata Memorial Center, has planned series of programs to inspire change and mobilize action aimed at closing the gap. So this symposium series on cancer control, screening and early detection, which is planned with the help of and collaboration with the Public Health Department, Maharashtra State Health Services, which is planned for medical officers, staff nurses, paramedical personnel across 34 districts of Maharashtra, which is in collaboration with the Public Health Department. The series also will be further disseminated by the Public Health Department through its social media handles on Facebook and YouTube of the IEC Bureau of the Government of India. So being part of this webinar series, you all are helping us close the cancer gap and care gap for the cancer-free world. So on this very important occasion, today we have with us our director, Dr. Rajendra Badve. Dr. Badve, are you there? Sir might be joining soon, madam. Okay, so at the outset then, I would like to invite Dr. Padmaja Jogewar, Joint Director, Commissionerate of Health Services, Government of Maharashtra, to address the audience on the Public Health Department and Tata Memorial Hospital collaboration for cancer care in Maharashtra. Over to you, ma'am. Hello, good afternoon. माझा आवाज येतोय? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Yeah. Good afternoon. आपण आजचं हे वर्ल्ड कॅन्सर डे बद्दल आजचा आपला प्रोग्राम आपण ठेवलेला आहे. वेब सिरीज आपण घेतो आहोत. प्रत्येक मंगळवारी आपण हे घेणार आहे. यामध्ये आपण या वर्षामध्ये आपण टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर आपला MOU केलेला आहे की त्यांचा आपल्याला टेक्निकल सपोर्ट मिळायला हवा याच्यासाठी म्हणून आपण केलेला आहे.
यासाठी ते आपल्याला ट्रेनिंग, आपली कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्लस आपल्या याच्यातल्या काही प्रोग्राम मध्ये असलेल्या गॅप ज्या काही आहेत त्या आयडेंटिफाय करायच्या आणि त्या आपल्याला फुलफिल करायच्या आहेत. यावेळेस वर्ल्ड कॅन्सर डे निमित्त आपण इतर कुठले प्रोग्राम ठेवू शकलो नाही, पण या व्हर्च्युअल आपण हे ट्रेनिंग सगळे ठेवलेले आहेत. याच्यामध्ये मेनली यावेळेचं जे थीम आहे क्लोज द केअर गॅप, जी आपल्याला स्क्रीनिंग पासून तर ट्रीटमेंट पर्यंत जी काही गॅप आहे ती आपल्याला क्लोज करायची आहे. याच्याबद्दल आपल्याला आधी आपली गॅप आयडेंटिफाय करायची आहे. यासाठी देखील आपल्याला टाटा हॉस्पिटल मदत करणार आहे आणि की मेन स्क्रीनिंग साठी आपण महत्व द्यायचे. आपण आपल्या NPCDCS प्रोग्राम अंतर्गत 3 कॅन्सर साठी आपण स्क्रीन करतो. पहिला म्हणजे ओरल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर याच्यासाठी आपण स्क्रीनिंग करतो आणि अवेअरनेस स्क्रीनिंग अँड अवेअरनेस हा आपण करत असतो. दुसरं आहे स्क्रीनिंग झाल्यावर त्यांचं डायग्नोस्टिक टेस्ट. स्क्रीनिंग झाल्यावरती जे काही पॉझिटिव्ह आले त्याच्यासाठी काही डायग्नोस्टिक टेस्ट आपल्याला करायचं आहे. ही एक त्याच्यातली आपली गॅप आहे की आपण स्क्रीन केल्यावर त्याला कुठे रेफर करायचं आहे, काय करायचं आहे या देखील याच्यात आपण थोडं मागे असतो. पण आपल्याला मेजर 3 कॅन्सरवरती ओरल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर याच्यावरती आपल्याला वर्क करायचं आहे आणि लोकांमध्ये अवेअरनेस करायचे, अर्ली डिटेक्शन करून त्यांना डायग्नोसिस करून ट्रीटमेंटवर आणायचे आणि या ट्रीटमेंट देखील त्यांना फ्री ऑफ कॉस्ट MJPG योजनेमधून म्हणा किंवा त्यांच्याकडे आपल्या गव्हर्नमेंटमध्ये ज्या ज्या कुठे फॅसिलिटी आहे, जिथे जिथे कॅन्सर केअर सर्व्हिसेस मिळतात. जसं महाराष्ट्रामध्ये अपेक इन्स्टिट्यूट म्हटलं तर टाटा इन्स्टिट्यूट आहे आणि सगळ्यांना वेल नोन आहे. त्याच्यानंतर स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आपली औरंगाबादला आहे. तसेच 2 टर्शरी कॅन्सर सेंटर आपल्याकडे आहे जे NGO रन करतं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूरचं आणि लातूरचं विवेकानंद म्हणून आहे ते करतं. आणि बाकी आपले गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस काही तिथे पार्शल लेवलवरती आपल्या कॅन्सर सर्व्हिसेस सुरू होत आहे. तसेच आपल्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटचे 2 सेंटर्स जे आहे स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाशिक आणि अमरावती, इथे देखील आपण अमरावतीला देखील त्यांनी सुरुवात केलेली आहे आणि पुढे आपण त्याला अपग्रेडेशन करायचं पण विचार करतोय आणि करणार आहोत. तसंच नाशिकला देखील या सर्व्हिसेस देणं सुरुवात केलेली आहे. या सगळ्या गोष्टी लिंकेजेस एकमेक व्हायला पाहिजे आणि म्हणजे पेशंटचं स्क्रीनिंग पासून तर त्याचं डायग्नोसिस नंतर ट्रीटमेंट ज्याला ज्याला ज्या गोष्टींची तिथे तो प्रॉपरली लिंक व्हायला पाहिजे, त्याचा फॉलोअप आपण घ्यायला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींचा देखील आपल्या याच्यात काही गॅप्स आहे. या गॅपसाठी आपल्याला टाटा हॉस्पिटल गॅप आयडेंटिफाय करायला देखील मदत करणार आहे आणि त्याच्यानंतर आपण ही सिस्टीम देखील आपली स्ट्रेंथन करणार आहे. त्याचबरोबर आपल्या लोकांची कॅपॅसिटी बिल्डिंग देखील करणार आहे. म्हणून आपण वर्ल्ड कॅन्सर डे निमित्त आपण ही वेबिनार सिरीज केलेली आहे. सध्या तरी आपण एक 4 आठवड्यांची घेतो आहोत या स्क्रीनिंग आणि हे. याच्यानंतर आपण वर्षभर थोड्या थोड्या ड्युरेशननी दर महिन्याला एक असं आपण करूया. डॉक्टर शर्मिला पिंपळे यांनी आपल्याला सांगितलं आणि त्या घेणार आहेत आणि त्या खूप प्रोएक्टिव्ह आहेत आपल्या प्रोग्रामला मदत करायला आणि नेहमीच ते मदत करतात. टाटा नेहमीच आपल्याला या प्रोग्रामसाठी खूप मदत करतात. डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी असो, शर्मिला मॅडम असो, इव्हन बिडवे सर पण आहेत टाटाचे डायरेक्टर, ते देखील आपल्याला सतत मदत करत असतात या प्रोग्रामसाठी आणि खूप पॉझिटिव्ह वेनी ते आपल्याला सगळ्या प्रोग्राम मध्ये मदत करतात. आणि आता आपण दुसरं मला एक म्हणायचं होतं की आपण टाटा सोबत जो MOU साईन केलाय त्याच्यामध्ये ट्रेनिंग साठी आम्ही नॉमिनेशन्स पण मागवले आहे. त्यांना मी सगळ्या CS DHO आजच्या या ट्रेनिंग मध्ये उपस्थित असलेल्यांना हे म्हणेल की तुम्ही जे नॉमिनेशन्स पाठवलं त्यांना तुम्ही ज्यांचे नॉमिनेशन्सचे ऑर्डर्स निघतील त्यांना लगेच रिलीव्ह करा आणि टाटाला तुम्ही पाठवा, जेणेकरून आपण ट्रेनिंग कंप्लीट करू शकू. प्रत्येक बॅचचं प्लॅनिंग आपण केलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे आपण ट्रेनिंग पण कंप्लीट करू शकू. सगळेजण अगदी शॉर्ट नोटीस मध्ये या वेबिनारला जॉईन झाले. मी खूप वेळ न घेता या वेबिनार मध्ये सगळेजण जॉईन झाले याच्याबद्दल मी आभार मानते वाटले सगळ्यांचे आणि आपण वेबिनार पुढे कंटिन्यू करूया. जस्ट थँक्यू शर्मिला आणि थँक्यू टाटा टीम. डॉक्टर बिडवे सर थँक्यू, कैलाश शर्मा सर पण आहे त्याच्यामध्ये आणि पंकज चतुर्वेदी सर पण आहेत. थँक्यू सर आणि वेलकम परत. I would now like to request Dr. Kailash Sharma to say a few words about our collaboration and association with the Public Health Department. Dr. Sharma, are you there?
Dr. Pankaj Chaturvedi is our Deputy Director with the Center for Cancer Epidemiology. And I would request Dr. Pankaj Chaturvedi to address the audience with his affordable cancer care initiatives and how he managed to or delivers to provide the services in terms of closing the cancer gap through his affordable cancer care initiatives in Maharashtra. Dr. Pankaj? Yeah, we have with us Dr. Kailash Sharma. Yeah, we have with us today Dr. Kailash Sharma. Dr. Kailash Sharma was Director Academics, former with Tata Memorial Center, and currently he is serving as Director Projects for various initiatives of the Tata Memorial Hospital and Center across the country. Dr. Sharma, I request you to say a few words on this momentous occasion towards our initiatives for closing the cancer gap. Over to you, Dr. Sharma. Yes. Good evening, everybody, and I am very happy and I am really thankful to the organizers that they allowed me at the 11th hour to just participate and say a few words, because the theme was close the care gap on 4th of February. That was World Cancer Day. And I would like to mention and express my gratitude and thanks to the Commissionerate Health Services, Director Health Services, Joint Director Civil Surgeon, Chandrapur also, that they helped me a lot in starting the daycare chemo services at Civil Hospital, turned into now Medical College, Chandrapur, with the help from NHRM and the Commissionerate of Health Services by providing drugs, providing with a space, and they deputed 2 nurses for training at Tata Memorial Hospital in daycare chemo for 1 month. And we have successfully started and launched the daycare chemo program at Civil Hospital Campus Chandrapur from 4th of February. On the same day, we could see 4 patients referred from Nagpur, and they belong to this area of Chandrapur and the nearby area. So that was my request to Dr. Pimpre that I should participate and express my gratitude and thanks to the Commissioner of Health Services and Director of Health Services and the entire staff, Rahul Sonone, Madam Jogawar, Taide Madam, and Dr. Narayan Swami, that they helped me a lot. And within 1 month, I could start these daycare services at Chandrapur, which will be of in long term, it will be very useful for these patients who are coming from the difficult areas and long distance areas for chemotherapy going to Nagpur, so that we will be able to provide them at Chandrapur. Thank you very much. Sharmila, you can continue the program. Yeah, thank you, sir. Thank you so much for this information, very crucial information for our audiences. And we can wait for Dr. Pankaj Chaturvedi and respected Dr. Badwe to join the session. In the meantime, I will ask our sessions to be, we will continue with our sessions as of now, and as and when Dr. Rajendra Badwe, Director, Tata Memorial Center, and Dr. Pankaj Chaturvedi, Deputy Director, Center for Cancer Epidemiology, as and when they are able to give their time for this particular session, we will host them on this particular site. So now I request Dr. Gauravi Mishra, Professor with the Department of Preventive Oncology, to start with her first session on the burden of cancers, global and Indian perspective. Over to you, Dr. Gauravi.
We are happy to have Dr. Rajendra Badve, Director, Tata Memorial Center here. Sir, it's our pleasure you joining here on this a very important occasion. And it's my pleasure to introduce Dr. Badve, Director, though Dr. Badve needs no introduction. He leads the Tata Memorial Center, which is a prestigious, world-renowned institution in the field of cancer care. Dr. Badve's leadership and vision in cancer care has immensely contributed in developing the cancer care strategy for Government of India and World Health Organization. Today, in his inaugural address to the Maharashtra State Health Services, wherein we see thousands who have joined across 34 districts of Maharashtra. Sir, I would request you to share your vision on closing the cancer gap. Over to you, Dr. Badve. Thank you. Thank you very much. It is indeed a pleasure to address all of you and related to how and what we can do to control the scourge of cancer. If somebody were to ask me about 2 decades ago, should this be done? Should we be doing anything related to this? People would have laughed at me. But today we are in thick of it. And the reason why we are is because of the rising numbers. So if I were to give you some numbers, all of you are aware, but let me just recapitulate as to what is it that is that's happening. The numbers tell us in rural part of Maharashtra, you will have typically for every 1 lakh population, about 40 to 50 cancers. The same number, when you go to a mid-sized town, you come to Sangli, Miraj, Kolhapur, any of these places, this number 40 to 50 will become 60 to 75 for 1 lakh population per year. From there, you come to Pune, Mumbai, Bangalore, Delhi, Chennai, Kolkata, the same number will touch 100. So between rural and metropolitan, doubling. And all of us are very fond of going to US or Europe. Look at the numbers there. They are between 300 to 350 for 1 lakh population per year. So we are marching towards that number. And we should be ready today. Between 1960 and 2000, every decade census, if you look at, there is about 5 to 7% transition into urbanization. Either people move from semi-urban to urban and rural to semi-urban, or the habitat, if you look at, there is about 5 to 7% transition into urbanization. Either people move from semi-urban to urban and rural to semi-urban, or the habitat itself changes. If I were to address somebody in Barshi today, you will find that the whole of Barshi was close to rural about 30, 35, 40 years ago. Today there is an urban pocket. There is a thriving textile town in Barshi, which is like a mid-sized town. So that's a locale. The habitat itself has changed. And the numbers there are 60. Whereas in rural pocket, it continues to be 40 to 50. So it is this change which is inevitable. We are urbanizing every part of India. As the electricity goes everywhere, as the transportation moves, roads improve, the rails reach the nooks and corners of our country, we are likely to have a rising number of cancers from 40 to 60 to 80 to 100. We're not too far away from there. The effort is to see that we pick them early. So that's the reason why this program. It is fortunate that somewhere close to about 2/3 of our cancers are related to tobacco, infection, and obesity. These 3 causes, if you put together, will account for somewhere close to about 60 to 70% of cancers. Isn't it good that they are preventable?
tobacco is stoppable. You can prevent tobacco-related cancers. Good hygiene is something which will reduce the infection-related cancer. When I say good hygiene, it could be good personal hygiene, good hygiene of food preservation. There are many things plain simple hygiene will achieve if we were not to spit at multiple places. This is hygienic, and that itself will reduce somewhere close to about 45% or 50% of cancers. Another 17-18% will be reduced by reducing obesity, which is non-existent in rural India and rampant in urban India. In United States, it is also immensely rampant. So that's important that these three things, obesity will not only reduce cancer, because there are about 16 different kinds of cancers that can be accounted for by obesity. So start exercising today. The second bit, obesity will not only reduce cancer, it will also reduce diabetes. It will reduce hypertension. It will reduce arthritis because of low weight. It will reduce stroke. It will reduce heart attack. Name the thing and we will be healthier. If we were to tackle these three things, and it's all in your hands to convey this on daily basis to everybody who comes to you. So most importantly, if I were to look at the kind of tobacco consumption, we are better off than United States. And why am I saying that? A chewed tobacco produces oral cancer. Smoked tobacco produces lung cancer, laryngeal cancer, hypopharyngeal cancer. So please understand, these are not detectable early. Oral cancer is it lends itself very easily to detection, early detection. Oral cancer can be detected early by physical examination. Breast cancer can be detected by physical examination. And cervical cancer by either VIA or pap smear. Any of these will save lives to a great extent. Preventing these three cancers, early detecting these three cancers, I can assure you, if we do it for 20 years, India is the country where the whole world would like to come and stay. Please mark my words. This is easily possible and easily possible by all of you. A simple healthcare worker will carry majority of the good things to our society and will reduce this cancer. And that's what the purpose is of what we are planning at this juncture. Between these three cancers, India contributes to Indian cancer about close to 60%. All preventable, all early detectable, and all in your hands. So let's go to our population, convey that these are the best things. And before I conclude, I just need to say a small thing about what is not there here and what's there in the West, so that we don't invite those. There are two things. One is our diet. Our diet is excellent. Our diet, if somebody claims to be non-vegetarian, it is one dish out of 5-6 things in our plate that is non-vegetarian. We have leafy vegetable with that. We have spices with that. We have some nice hot meal that comes, when I say hot, not by temperature, but by spices. Hot food that comes to us, and somebody who is listening to me from Kolhapur would enjoy what I'm saying. A person who is munching into either chicken or mutton will easily bite into a green chili. Now that is something which is norm, which is a part of our life, and that's what reduces colon cancer, large bowel cancer, because of low non-vegetarian content and spicy food. Reduces the transit time in our bowel, and that's why bowel cancer, the large bowel cancer in India is below 10 per 1 lakh. In United States, it is 60, 6 times more. So please understand that we are healthy, we are better. We need not say West is best. Please convey to everybody. That's first thing. And second, unless there is solid evidence of early detection, do not run tests. I just now mentioned to you physical examination of oral cavity, physical examination of breast, and VIA or pap smear for cervical cancer are the only tests that we need to run
for early detection of cancer in India. We don't need PSA, we don't need CT scan of the chest, we don't need those. Do not run them, because if you run them, you will detect cancers. And those cancers are not killer cancers, but somebody will live with those cancers. Why do it? No life saved, no question of early detection in that. Routine for common cancers. If I am looking for some animal in the middle of Mumbai, I will not look for a cheetah or a tiger. I look for a dog. So please understand, don't look for uncommon cancers. Please, early detection is required for oral cancer, breast cancer, cervical cancer. Do that and we would have saved lots of lives. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable time and comprehensive guidance today, and the continued guidance and support to our collaborative venture to close the cancer care gap. Thank you, sir. Thank you immensely. And we continue with our program today here with us. We'll be waiting for Dr. Pankaj Chaturvedi to join in a short while. In the meantime, I would request Dr. Gauravi Mishra, who is professor with the Department of Preventive Oncology at Tata Memorial Center, with a vast experience of implementing large population-based cancer screening, community-based cancer screening, as well as research programs. And she has extensive publications in peer-reviewed national and international journals, and she will be throwing light upon the burden of cancer and the global and India perspective. Over to you, Dr. Gauravi. Thank you, Dr. Sharmila, for the kind introduction, and good afternoon, everyone. I'll continue with what Dr. Badwe spoke about the burden of cancers and the causes of cancers and which could be detected early. So when we look at the burden of cancer, then we all need to really think whether cancer is such a big public health problem that we are organizing this webinar and we are talking about it. So let's see what the figures say. This is the IR data from the WHO, and it shows that cancer has been a leading cause of death and a very important barrier to increasing life expectancy. In fact, it is the first or second leading cause of death in 112 out of 183 countries. And it is third or fourth leading cause of death in further 23 countries. So it is a very, very important public health problem. And then if we are to see the figures, what is happening in the world, there are nearly 19.3 million new cancer cases that we see every year globally, and 10 million lives are lost due to cancer. And in India, 1.3 million new cancer cases are detected every year, and 0.9 million lives are lost due to cancer. Now, the reason why we are really worried about is because not just because of our increasing population. With the increasing population base, with the denominator being large, we are expecting to see more and more cancers by the day. But we also need to look at the population pyramid. The first population pyramid is the one that we had earlier, a few decades back, wherein the base was really large. The younger population was more. But we need to see here that now the base is changing and the base is going up. That means our population has a larger life expectancy and we are seeing more and more of older population. And we know that cancer increases as the population ages. We need to understand here that nearly 50% of the cancers that occur globally are in Asia, and then it is the European population, and then the figures come from North America. So if we are to project as to what's going to happen in the next 20 years till 2040, then we'll see that
in Asia, the cancers are going to rise maximally. Nearly 40% of the cancers will increase in Asia. The red part is the new cancers that could come up in the next 20 years, followed by Europe. But Asia is going to contribute to a large chunk of the new cancer cases also. In the globally, if you see, then from 19.3 million, we are expected to touch 30.2 million by the end of 2040. That is nearly a 1/3 rise within 20 years, which is very difficult to handle in terms of the cancer hospital, the resources, the health manpower, etc. And in India, currently we are at 1.32 million new cancer cases, and we are expecting to touch around 2.09 million by 2040. Again, imagine this huge cancer burden, which would be really difficult to handle. If you look at the distribution of cancers globally in different parts of the world in terms of the age standardized incidence rate per 100,000 population, then the dark areas are the ones where the cancer incidence is very, very high. And the light areas are the ones where the cancer incidence is low. We see here that India comes in the lighter zone, right? Because the ASI of cancer is below 100. Whereas, as Dr. Badwe mentioned, in US it is 362, in Australia it is 452, wherein it is nearly 4 times that of India. But we are still worried, not just because of our large population size, but also because of our aging population and the increasing age standardized rates in our population. This particular map, it represents the most common cancer in a particular country. The color denotes the most common cancer. This is among the males globally. The green color is the prostate cancer. So we can see that prostate cancer is #1 cancer in most countries in South America and in Africa. Whereas the beige color is the one which is for the melanoma, skin cancer. Then we can see this is the most common cancer amongst in North Africa, Canada, and in Australia. The blue color is for lung cancer, and that is the most common cancer in China, Russia, and other parts. And look at India and Pakistan. It looks as brown color. That is the oral cavity cancer is the most common cancer, topmost cancer among males in India and in Pakistan. When it comes to the most common cancer in every country globally, it is mainly the breast cancer. We can see the entire globe, it appears pink in color. This is the breast cancer is not just the most common cancer in India, but it is also the most common cancer in most countries of the world, followed by some African countries wherein the cervical cancer incidence is high. So if you look at the overall, both the genders combined, the world rates, then we see that the ASI or the age standardized rates, the most common cancer, both genders combined globally, is the breast cancer, followed by prostate, lung, colorectal, and uterine cervix. Whereas when it comes to India, amongst the males, lip and oral cavity cancer, lung cancer, again, both these top 2 cancers completely related to tobacco use and which are completely preventable, and we need to focus our preventive efforts towards this cancer. And as Dr. Badwe mentioned, lung cancer is not easily detectable, but lip oral cavity cancer is easily detectable, and even the primary healthcare workers, ANMs, could be trained to detect it. And then the stomach, esophagus, and the colorectal. Among women, again, the most common cancer is the breast cancer. Again, easily detectable cancer, can be detected at early stage. The second most common cancer, the uterine cervix cancer, again, can be detected by as simple technique as a VIA. And then comes the ovary. Again, lip oral cavity cancer is also the 4th most common cancer among women in India because of the habit of tobacco chewing. And then we have the colorectal cancers. Again, in Maharashtra, the masheri use is very common among women. The cancer incidence and mortality, it is rapidly growing worldwide. It reflects both the aging and growth of the population and also the changes in the prevalence and distribution of the main risk factors that are responsible for cancer. So the green line and the red line, they are the ones. The red line is the most common cancer among the men in India, the cancer burden among men in India. And we can see that
the age standardized incidence of cancers in men as well as women has been increasing over the years from 1983 till now. If you look at the age standardized rate in India for males in India, we can see here very clearly the colorectal cancer, the green color, that has been increasing over the years. And we can also see the lip oral cavity cancers going up, the stomach cancer coming slightly down, but the lung cancer again increasing. Among the women, it is in India, you can see the uterine cervix cancer, coming down drastically over the years, and the breast cancer going up. Again, note here that the lung cancer has been really steadily rising over the years. The colorectal cancer has been rising both among men and women in India. And these are the projections for the next 20 years, what's going to happen. Of course, with the large population size that we are going to have, all cancers are going to increase in terms of the numbers. Worldwide, these are the most common cancers among both the genders, males and females globally. But we need to remember here that 1 in 4 men and 1 in 5 women worldwide develop cancer during their lifetime, and currently 1 in 8 men and 1 in 11 women worldwide will die from cancer. So again, we have discussed the most common cancers. Even in terms of number, you can see if we prevent these 3 cancers or detect them early, breast, uterine, cervix, and lip oral cavity cancers, then this constitutes 40% of the cancers among men and women in India. And this common risk factors, whether it's US or India, it is tobacco, excess body weight, as Sir mentioned, obesity, high BMI, alcohol use, ultraviolet radiations, infections, physical inactivity, and the second-hand smoke. These are mainly responsible for cancers, and we have to tackle these risk factors. 1 in 8 cancer cases are due to tobacco use, and 1 in 5 cancer deaths are due to tobacco. So we need to tackle this problem of tobacco, which is the main risk factor for cancers. It is responsible for nearly 14 cancers of different size among men and women in India. And we are used to different types of tobacco use. Alcohol is responsible for nearly 740,000 cancers globally, mainly the esophageal, colorectal, liver, and breast cancers. And drinking of alcohol has been contributing to large number of cancers in Asia. Physical inactivity, again, is a very strong risk factor for postmenopausal breast cancer, for colorectal and endometrial cancers. Having unhealthy diet and overweight and obesity is responsible for cancers, and raised BMI is linked to several cancers. Ultraviolet radiation, luckily we don't see so many, but cancers due to excess body weight and due to ultraviolet radiation are responsible for cancers. These are cancers caused by infections, HPV infection, again, the vaccine is available, hepatitis B vaccine is available. These are the cancers caused by ultraviolet radiation, largely seen in Europe and North America. And here we need to remember here that the survival of a cancer patient would be different when he is diagnosed in different parts of the world, depending on the facilities for cancer care and early detection that are available. The same stage cancer the patient may have very different survival in different regions of the globe. So with this, I end my talk here, and thank you all, and thanks the organizers for the opportunity. Thank you. So the next topic for this particular symposium we'll be talking about evidence for different screening tools for cervical cancer screening. Ma'am, sorry to interrupt. I just want to make one request. आपल्याकडे बऱ्यापैकी participants आशा प्रवर्तक गट प्रवर्तक पण आहेत.
तर आय वुड रिक्वेस्ट की थोडं आपण काही हिंदीमध्ये काही मराठीमध्ये पण एक्सप्लेन करू शकलो तर दॅट वुड बी अ बेटर सिनॅरिओ बिकॉज फ्यू ऑफ द पार्टिसिपंट्स आर रिक्वेस्टिंग इन द चॅट बॉक्स. Yeah, Rahul, thanks for this suggestion. We will try and make an attempt, okay, with if we can simplify this in Marathi language as far as possible. Yeah, so Dr. गौरवींनी सांगितल्याप्रमाणे आपण बघतोय की आपल्या महिलांमध्ये स्तनाचा कॅन्सर, ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर, मुखाचा कॅन्सर आणि गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर हे 3 कॅन्सर सर्वात जास्त बघितले जात आहेत. पण आपण ओव्हरी म्हणजे ओव्हेरियन कॅन्सर पण बघत आहोत आता आणि त्याचं पण ट्रेंड आपल्याकडे वाढत चाललेलं आहे. हेही आपल्या सध्याचं चित्र आपल्याला दर्शवतंय. ओके, तर म्हणजे हा जर हे यापैकी ह्या 4 आणि 5 कॉमन कॅन्सर जे महिलांमध्ये आपल्याकडे दिसत आहेत त्याच्यामध्ये स्तनाचा कॅन्सर हा एक लाईफस्टाईल कॅन्सर म्हणून आपण बघितला जाऊ शकतो. सर्वायकल कॅन्सर जो आहे, गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आहे, हा एका इन्फेक्शनमुळे होतोय, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस या इन्फेक्शनमुळे होतोय. तर आपण या सेशनमध्ये सर्वायकल कॅन्सर किंवा गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सर बद्दल माहिती घेऊया. तर याच्यामध्ये गर्भाशय मुखाचा हा जो कॅन्सर आहे हा ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस या विषाणूमुळे हा होतोय. याच्यामध्ये या ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस ज्याला आपण HPV हे संक्षिप्त नाव आहे, ओके, तर त्याच्यासाठी लसीकरण सध्या जरी भारतात उपलब्ध नसलं तरी सुद्धा हे लसीकरण, ही लस इतरत्र हाय इन्कम कंट्रीजमध्ये आणि श्रीमंत देशांमध्ये हे वॅक्सिन उपलब्ध आहे. तर आपल्याकडे जर हे वॅक्सिन उपलब्ध नसेल तर आपल्याकडे बाकीचे पर्याय आहेत की हा कॅन्सर काय आपण लवकर ह्याचं निदान करू शकतो, याच्याबद्दल चाचण्या करू शकतो का. चाचण्या केल्यामुळे ह्या कॅन्सरचं प्रत्यक्ष कॅन्सरच्या आधी जे काही बदल असतात ज्याला आपण प्री कॅन्सरस स्टेजेस म्हणतो किंवा प्री कॅन्सरस लिजन्स म्हणतो, की ते काय ते आपण डिटेक्ट करू शकतो. तर याबद्दल आपण थोडीशी माहिती घेऊया. डॉक्टर गौरवींनी ऑलरेडी आपल्याला गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरच्या केसेस किती आहेत, त्याच्यामुळे किती मृत्युमुखी पडतायत आपल्या महिला आणि त्याच्यासाठी आणि काही प्रोजेक्शन्स 2030 आणि 40 पर्यंतचे त्यांनी आपल्याला दिले. आणि आपण बघतो आहोत की आपल्याकडे हा जो प्रिव्हेंटेबल कॅन्सर आहे, म्हणजे जो आपण ऍक्च्युली लवकर त्याचं निदान करू शकतो, तरी सुद्धा त्याच्यामुळे होणारे मृत्यू जो आहे, महिला ज्या मृत्युमुखी पडत आहेत, तर त्याचं प्रमाण आपण जास्त बघतोय. आणि याचं कारण काय आहे, व्हॉट आर द रिझन्स फॉर कंटिन्युइंग हाय मॉर्टॅलिटी. तर आपल्याकडे अजूनही आपण जरी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने, भारत सरकारने गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरचं स्क्रीनिंग जे डॉक्टर बडवेंनी आपल्याला सांगितलं की हे VIA व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ 5% एसिटिक ऍसिड ही जी टेस्ट उपलब्ध आहे तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं आवश्यक आहे. आणि त्यामध्ये 30च्या वर सगळ्या महिलांचं हे स्क्रीनिंग जे आहे हे या टेस्टने व्हायला पाहिजे, पण तिथेही अजून आपण कमी पडत आहोत. लार्ज स्केलवर पॉप्युलेशन बेस स्क्रीनिंग आपल्या अजूनही व्यवस्थितरित्या इम्प्लिमेंट केलं जात नाहीये. इम्प्लिमेंट केलं तरी सुद्धा त्याच्यातून जे स्क्रीन पॉझिटिव्ह येत आहेत किंवा संशयित गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरचे म्हणून ज्यांना डिटेक्ट केलं जात आहे त्यांच्याकडे ट्रीटमेंटची ऍक्सेस फॅसिलिटी, म्हणजे ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज आजूबाजूला अजूनही कमी आहेत. आणि ह्या लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे अजूनही आपल्याकडे गर्भाशयाच्या कॅन्सरमुळे महिला मृत्युमुखी पडत आहेत. तर याच्यामध्ये नक्कीच सुधारणा झाली पाहिजे. आपल्याकडे जे हॉस्पिटल लेवलवर स्क्रीनिंग चालतं तर ते नुसतं हॉस्पिटल लेवलला स्क्रीनिंग मर्यादित न ठेवता आपल्याला कम्युनिटी लेवलवर, गाव पातळीवर, सामाजिक पातळीवर हे स्क्रीनिंग, ऍक्च्युअल स्क्रीनिंग, गर्भाशय मुखाची तपासणी या VIA ह्या टेस्टने करून आपल्याला जास्तीत जास्त संशयित महिला याच्यातून पकडला, म्हणजे यांचं निदान झालं पाहिजे आणि पुढे जाऊन या महिलांचं व्यवस्थित डायग्नोसिस होऊन त्यांची ट्रीटमेंट आपल्याला लवकरात लवकर करता आली पाहिजे.
जसं डॉक्टर गौरवींनी आधी म्हटलं की गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर हा याचा ट्रेंड आपण बघतोय या भारतामध्ये सुद्धा थोडं थोडं कमी होत आलेलं आहे. पण आपण अजूनही त्यासाठी लसीकरण चालू केलेलं नाहीये किंवा आपल्याकडे अजूनही व्यवस्थितपणे पॉप्युलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग ही चालू नाहीये. पण कदाचित जसं डॉक्टर बडवेंनी आपल्याला आधी निदर्शनास आणलेलं आहे की केवळ जेनायटल हायजीन किंवा गुप्तांगांची स्वच्छता हे आणि व्यवस्थित पाणी, महिलांना आंघोळ चांगली करता येणं आणि रजस्वला पिरियड मध्ये आपल्या मासिक पाळीमध्ये सुद्धा स्वच्छता राखता येणं आणि त्याच्यामुळे हे जे जेनायटल हायजीन आहे याचं सुद्धा म्हणजे कदाचित अर्बन एरियाजमध्ये शहरी भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि त्याच्यामुळे जी निगा राखली जाऊ शकते किंवा जेनायटल हायजीन पाळता येऊ शकतं, कदाचित ही कारणं असू शकतील. पण तरीही गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचं प्रमाण आहे, जास्तच आहे आणि त्याबद्दल आपल्याला नक्कीच काहीतरी उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. तर हे जे सर्वायकल कॅन्सर आहे जे हे आपण म्हटलं की ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस या विषाणूमुळे होतंय. तर हाऊ इट इज ट्रान्समिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट. ओके, मोस्ट पीपल आर इन्फेक्टेड विथ HPV आफ्टर एनी सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी. आणि ह्याच्यामध्ये HPVचे 2 टाईप्स आहेत ज्याला आपण नंबर दिलेले आहेत 16 आणि 18. या 16 आणि 18 या टाईपच्या विषाणूंमुळे जवळजवळ 70% गर्भाशयाचे कॅन्सर्स होतात. आणि हे जे HPV इन्फेक्शन आहे ते इन्फेक्शन झालं म्हणून काही लगेचच कॅन्सर होत नाही. हे बरेचसे इन्फेक्शन जे आहेत ते क्लिअर होतात, म्हणजे ते आपोआप निघून जातात काही काळाने, काही महिन्यांनी किंवा 90% स्त्रियांमध्ये सर्वसाधारणपणे 2 वर्षाच्या आत हे HPV इन्फेक्शन चांगल्या इम्युनिटीमुळे क्लिअर होऊ शकतं. फक्त एक थोडंसं प्रमाण असतं की म्हणजे 10% आहे की जे परसिस्टंट राहतं, म्हणजे तिकडे त्या विषाणूचं जे प्रेव्हलन्स आहे म्हणजे तिकडे त्याचं जे इन्फेक्शन आहे ते तसंच राहिल्यामुळे सबसिक्वेंटली त्याचं प्रोग्रेशन सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरमध्ये होऊ शकतं. तर आपण एक क्विकली हा चार्ट बघूया की हा एक मॉडेल आहे जे आपल्याला दर्शवते की HPV इन्फेक्शन झाल्यानंतर जवळजवळ 80% इन्फेक्शन हे स्वतःहूनच क्लिअर होतं, ट्रान्झिएंट इन्फेक्शन ज्याला आपण म्हणतो. फक्त 20% हे तसंच राहू शकतं, परसिस्टंट इन्फेक्शन ज्याला आपण म्हणतो. आणि ह्या परसिस्टंट इन्फेक्शनमुळे जी नॉर्मल व्यवस्था आहे ती त्याच्यामध्ये बदल घडून येतात, म्हणजे ती टुवर्ड्स असामान्य होत जाते आणि ह्याच्यातूनच पुढे प्री कॅन्सरस स्टेज आणि नंतर इन्व्हेसिव्ह कॅन्सर म्हणजे ऍक्च्युअल कॅन्सरची स्टेज उद्भवते. तर HPV इन्फेक्शनचं परसिस्टन्स जे आहे किंवा त्याचा प्रादुर्भाव जो राहतो गर्भाशय मुखामुळे, तर याला बाकीच्याही फॅक्टर्स मदत करतात की जिथे जेनायटल इन्फेक्शन्स आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स म्हणतो की जेव्हा गर्भाशयाच्या जागेवर काही इन्फेक्शन होतं आणि मग त्या इन्फेक्शनचं ट्रीटमेंट बरोबर होऊ शकत नाही किंवा केलं जात नाही आणि ते त्याचा प्रादुर्भाव राहतो आणि ह्याच्यामुळे HPV सारख्या विषाणूला ग्रोथ व्हायला म्हणजे तिकडे त्याचं इन्फेक्शन प्रसरण पावायला त्याला अपॉर्च्युनिटी मिळते. तर या काही गोष्टी आहेत म्हणजे जेनायटल हायजीन सारख्या की ज्याच्यामुळे म्हणजे त्यात जेनायटल हायजीन कमी असल्यामुळे, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स असल्यामुळे, सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्स असल्यामुळे HPV इन्फेक्शनला जास्त बळ पुरवतं आणि ते इन्फेक्शन परसिस्टंट राहून पुढे मग त्याचे असामान्य बदल गर्भाशयाच्या मुखावर दिसू लागतात आणि त्याच्यातून गर्भाशयाचा कर्करोग आपल्याला दिसून येतो. ओके, तर आपण जर एक बघितलं की सर्वसामान्य गर्भाशयाचं मुख HPV इन्फेक्शन हे साधारण महिलांचं, मुलींचं लग्न झाल्यानंतर 18व्या वर्षानंतर वगैरे जेव्हा सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी सुरू होते तेव्हा सर्वसाधारणपणे हे इन्फेक्शन होतं.
इन्फेक्शनचं पीक सेक्शुअल म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह पिरियड मध्ये जास्त असतं आणि जर ते आपण बघतोच आहोत की प्रोग्रेशन आहे, रिग्रेशन पण आहे. 70% रिग्रेस होतात, काहीच प्रोग्रेस होतात आणि त्यातूनच प्री कॅन्सरमध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि पुढे जाऊन इन्व्हेसिव्ह कॅन्सरमध्ये त्याचं रूपांतर होतं. तर आपल्याला ही विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी बघितली पाहिजे की जिकडे जेव्हा इन्फेक्शन होतं आणि इन्फेक्शन होऊन जवळजवळ 10 ते 12-15 वर्षाचा काळ जातो की जर ते इन्फेक्शन परसिस्टंट राहिलं तर पुढे जाऊन त्याचं प्री कॅन्सरमध्ये रूपांतर होऊन ते प्री कॅन्सर जर आपल्याला लवकर डिटेक्ट करता आलं तर म्हणजे ह्या आपल्या ज्या होऊ घातलेल्या टेस्ट आहेत, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ 5% एसिटिक ऍसिड, तर यांच्यामध्ये ही पात्रता आहे की ज्याच्यामध्ये आपण हे इन्फेक्शन लवकर पकडू शकतो आणि त्याची ट्रीटमेंट करू शकतो. तर हे एक साधं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे की ऍक्च्युली म्हणजे ह्या स्टेजेस कशा, यांचं परिवर्तन कसं होतं. आपण बघतो आहोत की लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला नॉर्मल सेल्स दिसतात. HPV इन्फेक्शन झाल्यामुळे काय होतं, लो ग्रेड इन्फेक्शन मध्ये जेव्हा बदल होतात, प्री कॅन्सरस लिजनचे बदल होतात, ते बदल कसे कसे घडत जातात आणि शेवटी हे इन्फेक्शन कसं कर्करोगामध्ये ट्रान्सफॉर्म होतं. ओके, तर हे बदल जे आहेत हे आपण सर्वसाधारणपणे 30 नंतर जर महिलांनी ह्या चाचण्या घेतल्या किंवा ह्या चाचण्या आपण महिलांमध्ये सुरू केल्या तर आपल्याला हे प्री कॅन्सरस लिजन्स आपण पकडू शकतो आणि जे नंतर जे परिवर्तन आहे कॅन्सरमध्ये होणारं, ओके, तर त्याच्यामध्ये आपण प्रतिबंध घालू शकतो. तर आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या टेस्ट अवेलेबल आहेत. आपल्याला सर्वसाधारणपणे जी सर्वसामान्यांना बऱ्याच जणांना माहिती असलेली सायटॉलॉजी म्हणजे पॅप टेस्ट, ही बऱ्याच जणांना आपल्या हेल्थकेअर वर्कर्सना तरी माहितीतली आहे. सर्वायकल सायटॉलॉजी ज्याला आपण म्हणतो की याच्यामध्ये आपण गर्भाशय मुखाच्या ज्या सेल्स आहेत त्या ग्लास एका ह्याच्यावर कचकडीवर हे करतो, आपण पसरवतो आणि मग त्यांचं एक्झामिनेशन होतं आणि या पेशींमध्ये काही बदलाव आहेत की नाही हे बघितलं जातं. त्याच्यानंतर आता ज्याच्यामध्ये आपण बराच अभ्यास केलेला आहे, टाटा मेमोरियल सेंटर सारख्या इन्स्टिट्यूशनने, इकडच्या अभ्यास गटाने त्याच्यावर संशोधन केलेलं आहे आणि आपल्याला दिसून येते की आता ह्या सायटॉलॉजी बेस्ड टेस्ट आहेत या ऍडमिनिस्टर करणं म्हणजे कम्युनिटी लेवलवर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होणं थोडंसं आपल्याला कठीण वाटते. तर याच्यासाठी पर्यायी म्हणून नॉन सायटॉलॉजी मेथड्स आहेत आपल्याकडे. याच्यामध्ये मॉलिक्युलर टेस्ट म्हणजे HPV DNA टेस्टिंग आहे आणि व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन ऑफ सर्व्हिस विथ एसिटिक ऍसिड आहे. तर टाटा मेमोरियल इन्स्टिट्यूट ज्याच्यामध्ये डॉक्टर गौरवी मिश्रांनी लीड घेऊन या एक रँडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपण याच्यामध्ये प्रस्थापित केलेली, तर त्या रँडमाइज कंट्रोल ट्रायल बद्दल आपण नंतर माहिती घेणारच आहोत. तर याच्या सायटॉलॉजी मेथडसाठी हे 2 पर्याय, याच्याबद्दल आपल्याकडे एव्हिडन्सही आहे, सायंटिफिक एव्हिडन्स आहे, हे 2 पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत. तर या पर्यायांबद्दल पण आपण बघूया. तर स्क्रीनिंग टेस्ट 3 प्रकारच्या आता सध्या उपलब्ध आहेत. सायटॉलॉजी बेस्ड टेस्ट ज्याला आपण कन्व्हेन्शनल पॅप्समियर म्हणतो, व्हिज्युअल टेक्निक्स म्हणजे जे आपण डोळ्याने बघणार आहोत पण 5% एसिटिक लावून ज्याला आपण BIA म्हणतो, आणि मॉलिक्युलर टेस्ट म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस डिटेक्शनच्या DNA टेस्ट. तर या 3 प्रकारच्या टेस्ट उपलब्ध आहेत. तर इकडे आपण बघतोय की BIA ही टेस्ट आहे, याच्यामध्ये आपल्याला 5% एसिटिक ऍसिड हे गर्भाशय मुखाच्या मुखावर लावावं लागतं आणि त्याच्यानंतर ते लावल्यानंतर आपल्याला एबनॉर्मल असामान्य जो भाग आहे तर त्याच्यामध्ये पांढरे चट्टे दिसून येतात आणि ह्या प्रकारे आपण ते डिटेक्ट करतो. आपलं जे नॉर्मल सायटॉलॉजी आहे ते आपण एका म्हणजे कॉटन बडने किंवा हे जे आपल्याला वुडन स्वॉपस्टिक दिसते त्याच्याने आपण गर्भाशय मुखाच्या ज्या कोशिका आहेत, ओके, त्या स्लाइटली रब करून
आपण कचकड्यांवर घेतो आणि ते सायटॉलॉजीला आपण टेस्टिंगला पाठवतो. HPV टेस्टमध्ये, DNA टेस्टमध्ये एक ब्रश मिळतो ज्याला आपण क्रिसमस ट्री ब्रश म्हणतो. तो ब्रश आपण स्लाइटली एकदम हळूवारपणे गर्भाशय मुखावर फिरवतो, त्याला अँटी क्लॉकवाईज 3 रोटेशन्स देतो आणि ते आपण एका माध्यमामध्ये ते मिसळतो आणि त्याची DNA टेस्ट ही केली जाते. तर पॅप सायटॉलॉजी ही कन्व्हेन्शनल आहे, याच्याबद्दल म्हणजे ही हाय क्वालिटी टेस्ट आहे, पण याची सेन्सिटिव्हिटी जी आहे ना ती सर्वसाधारणपणे कमी आहे. म्हणजे याच्यामध्ये फॉल्स नेगेटिव्ह म्हणजे लिजन असताना सुद्धा, म्हणजे अबनॉर्मल सायटॉलॉजी असताना सुद्धा तरी सुद्धा फॉल्स पॉझिटिव्ह, फॉल्स नेगेटिव्हचं प्रमाण जास्त आहे. आणि ही टेस्ट आपल्याला रिपीटेडली करावी लागते. म्हणजे इतर देशात सुद्धा जेव्हा पॅपसायटॉलॉजी बेस्ड प्रोग्राम त्यांनी इम्प्लिमेंट केले, त्यांना हे टेस्ट दर अॅन्युअल बेसिसवर द्यावी लागते, म्हणजे दर वर्षी करावी लागते, जेणेकरून म्हणजे ती रेग्युलर इंटरव्हल्सवर दिली तरच त्याची सेन्सिटिव्हिटी चांगली आहे, नाहीतर नुसतीच एकदा करून चालत नाही. आणि याच्यामध्ये बरेच एक सायकल असतं की ती स्मिअर चांगली व्यवस्थित आली पाहिजे, ती ऍडेक्वेट असली पाहिजे, म्हणजे ती व्यवस्थित आपल्याला घेता आली पाहिजे, ड्राईंग झालेलं नाही पाहिजे, ओके, ती वेळेत पोचली पाहिजे, त्याची म्हणजे त्याचं टेस्टिंगच्या आपल्याकडे ट्रेन टेक्निशियन लागतात, ट्रेन डॉक्टर्स असलेले पाहिजेत, अशा फॅसिलिटीज आपल्याकडे, लॅब फॅसिलिटीजची पण आवश्यकता आहे की जिकडनं रिपोर्ट येणार आणि तो रिपोर्ट परत त्या महिलांपर्यंत पोहोचवणं आणि ते रिपोर्ट जर ॲबनॉर्मल असेल तर त्याच्याबद्दल फॉलोअप आणि मॅनेजमेंट. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला कॉम्प्लेक्स वाटतायत सध्या. म्हणजे ह्या सगळ्या बेसिसवर आपण ही सायटॉलॉजी बेस्ड जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम आहे तो बऱ्याचशा लो मिडल इन्कम कंट्रीजमध्ये ऍडमिनिस्टर करणं आपल्याला कठीण गेलेलं आहे. आणि म्हणूनच पर्यायी म्हणून व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन टेस्ट आपण या पर्यायाकडे आपण बघितलेलं आहे. तर ही व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन जी टेस्ट आहे ती सिम्पल आहे. म्हणजे आपलं एक स्पेक्युलम जरी आतमध्ये रिप्रोडक्ट आपला वजायनल स्पेक्युलम घेऊन, याला आपण एक विशेष स्पेक्युलम म्हणतो कस्को स्पेक्युलम, की त्याला 2 हे तो चमचा जो असतो तो व्यवस्थित आपल्याला गर्भाशयाचं मुख ऑब्झर्व करता येतं. हे 5% एसेटिक ऍसिड लावल्याबरोबर 1 मिनिटानंतर जर तो भाग ॲबनॉर्मल असेल तर तो असा सफेद हे येऊन उंचावलेला असा दिसतो आणि हे सस्पेक्ट लिजन म्हणून आपण लगेचच पकडू शकतो आणि ह्याची ट्रीटमेंट सुद्धा ऍक्च्युली लवकर होऊ शकते. तर ही व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन टेस्ट जी आहे त्याच्यासाठी लागणारी सामुग्री सुद्धा आणि साधन सामुग्री सुद्धा सिंपल आहे. ओके, आपण बघतो आहोत इकडे की एक ज्याला कस्को स्पेक्युलम म्हणतो त्याला आपण बायवाल स्पेक्युलम म्हणतो, की जेणेकरून तो वजायनामध्ये घातल्यानंतर ते सर्व्हिक्स आपल्याला व्यवस्थितपणे दिसू शकतं. आपल्याला एक चांगला लाईट सोर्स लागतो त्याच्यासाठी. 5% फ्रेशली प्रिपेअर्ड एसेटिक ऍसिड लागतं आणि कॉटन बड्स लागतात की ज्याच्यामध्ये आपण कॉटन स्वॉपस्टिक एसेटिक ऍसिड मध्ये बुडवून ती एसेटिक ऍसिड आपण गर्भाशयाच्या मुखाला आपण लावतो आणि 1 मिनिटानंतर त्याचं रीडिंग करतो. या HPV टेस्ट बद्दल आपल्याला जे म्हणजे ही का टेस्ट वापरावी, तर याची सेन्सिटिव्हिटी आपण बघतोय की सर्वसाधारणपणे सायटॉलॉजीच्या कंपॅरिझन मध्ये ही सेन्सिटिव्हिटी खूपच चांगली आहे आणि स्पेसिफिसिटी सुद्धा जी आहे की आता आपल्याला वेळ फार कमी आहे याच्याबद्दल बोलण्यासाठी, ओके, पण याच्यासाठी हे संशोधन झालेलं आहे की ही जर टेस्ट पॉप्युलेशन लेवलवर इम्प्लिमेंट केली तर काय ह्याच्यामुळे होणारा कर्करोग आणि त्याच्यामुळे होणारं मृत्यूचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. हो, नक्कीच होऊ शकतं. आणि ही रँडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ओके, ही तामिळनाडूमध्ये केलेली आहे आणि शिवाय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलने सुद्धा याच्याबद्दल संशोधन केलेलं आहे आणि हे महत्वाचा एक सायंटिफिक एव्हिडन्स जगाला दिलेला आहे. डॉक्टर गौरवी मिश्रा याच्यामध्ये त्यांचा महत्वाचा सहभाग होता हा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करण्यामध्ये. आणि आज जे आपल्याला एव्हिडन्स दिसतंय की खरोखरी ही टेस्ट जर पॉप्युलेशन लेवलवर इम्प्लिमेंट केली तर त्याच्यातून होणारं मृत्यूचं प्रमाण 31% ने घटू शकतं. तर हा एक महत्वाचा
एव्हिडन्स आहे, दुवा आहे, आणि जेणेकरून याच एव्हिडन्सवर बेस्डवर WHO ने लो मिडल इन्कम कंट्रीजसाठी VIA या टेस्टचा पर्याय दिलेला आहे. तर आपल्याकडे बाकीच्या मॉलिक्युलर टेस्ट पण उपलब्ध आहेत, जसं की HPV DNA टेस्ट. ओके, जसं मी सांगितलं की ह्या क्रिसमस ब्रशने आपण त्या सेल्स घेतो आणि एका माध्यमाद्वारे त्याचं टेस्ट होतं, आणि ही टेस्ट पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आहे की नाही हे बघितलं जातं. याच्याबद्दलही आपल्या देशामध्ये संशोधन झालेलं आहे आणि न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन मध्ये हे प्रसिद्ध पण झालेलं आहे. बार्शी या ठिकाणी आपण याचं हे केलेलं रिसर्च केलेलं. तर ही टेस्ट प्रायमरी स्क्रीनिंग सुद्धा वापरू शकतो, म्हणजे मूळ प्राथमिक स्क्रीनिंगसाठी वगैरे, आणि या टेस्टचे वेगवेगळे बाकीचे पर्याय सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण करंटली आपण ही टेस्ट वापरू शकत नाही लो मिडल इन्कम कंट्रीजसाठी, कारण याची कॉस्ट जास्त आहे. ओके, आणि ह्याला मॉलिक्युलर लॅबोरेटरीचं प्लॅटफॉर्म लागतो, जो सगळीकडे उपलब्ध नाहीये, आणि त्यामुळे पर्यायी म्हणून VIA सारखाच पर्याय आपल्या सारख्या देशाला सुटेबल आहे. ओके, तर HPV DNA टेस्ट सध्या बराच वेळ घेतं, एक्सपेन्सिव्ह पण आहे, लॅबोरेटरी लॅब सेटअप त्याला लागतो, आणि इंटरप्रिटेशनसाठी जवळजवळ 7 ते 8 तास लागतात. म्हणजे ही टेस्ट रिपोर्ट व्हायला सुद्धा 1 दिवसाच्या वर जातो. तर त्यामुळे आपल्याला याच्यासाठी सुद्धा पर्याय लागतील. ओके, तर सगळ्या ह्या टेस्टचे काही स्ट्रेंथ्स आहेत, काही विकनेसेस आहेत. तर आपण बघितले की हे स्ट्रेंथ्स आणि विकनेसेस याच्यामुळेच आपण पर्यायी म्हणून VIA हा टेस्टचा चॉईस केलेला आहे. आणि इथे आपल्याला या कम्पॅरेटिव्ह चार्टमध्ये दिसतंय की VIA ची कम्पॅरेटिव्ह सेन्सिटिव्हिटी जर आपण बघितली 80%, ही खूपच चांगली आहे. स्पेसिफिसिटी सुद्धा 92% आहे. तर त्यामुळे हा जो स्क्रीनिंग टूल आहे तो आपल्यासाठी सर्वात जास्त चांगला आहे. तर स्क्रीनिंग जेव्हा आपण म्हणतो की स्क्रीनिंग हे आपण समजू शकतो की बायका प्रत्येक वेळेला आपण दरवर्षी स्क्रीनिंगला बोलावलं तर येणार नाही. तर पर्यायाने स्क्रीनिंग मेथड ही अशी पाहिजे की जी आपण एकदाच त्यांना आयुष्यामध्ये एकदाच जर दिली, किंवा फार तर 5 किंवा 10 वर्षाच्या अंतराने 2दा दिली, तर याच्यामधून VIA सारख्या टेस्टमध्ये आपल्याला रिझल्ट पटकन मिळतो. तिकडच्या तिकडे आपण ठरवू शकतो की म्हणजे जर ती स्त्री परत येणार नसेल तर आपण त्या एका सिंगल व्हिजिटच्या अप्रोचमध्ये तिला लगोलग ट्रीटमेंट सुद्धा देऊ शकतो क्रायोथेरपीने. तर हे जे बेनिफिट्स आहेत VIAचे, तर पर्यायाने आपण या बेनिफिट्सचा आपल्यासाठी चांगला उपयोग करू शकतो, जेणेकरून त्या स्त्रियांना परत परत जाये करता, म्हणजे परत परत कॉल रिकॉल न करता त्यांना ऑन द स्पॉट आपण ट्रीटमेंट ही देऊ शकतो. तर याच्यामध्ये आपले बाकीचे सुद्धा अप्रोचेस आहेत, पण आपल्याला वेळ खूपच कमी आहे आज, आणि डिटेलमध्ये आपण जेव्हा हे परत सेशन्स चालू करू त्यावेळेला बाकीचे पर्याय सुद्धा आपण बघू. तर सध्या VIA बेस्ड स्क्रीनिंग इज द टेस्ट ऑफ चॉईस इन लो रिसोर्स कंट्रीज. आणि VIA, जसं मी सांगितलं की VIA आपल्याला प्रत्यक्षपणे तिकडच्या तिकडे ते लिजन आहे की नाही दाखवून देतं, आणि एक्सपिरियन्सने आपल्या हेल्थकेअर वर्कर्स ज्या ट्रेंड आहेत त्या सुद्धा सांगू शकतात की हे सस्पिशियस लिजन आहे की नाही, आणि तिकडच्या तिकडे क्रायोथेरपी ही देऊन आपण त्या स्त्रियांना स्क्रीन प्लस ट्रीट हा पर्याय वापरून उपलब्ध करून देऊन त्यांची ट्रीटमेंट सुद्धा करू शकतो. सो आय एंड माय टॉक हिअर, आणि आय कॉल अपॉन द नेक्स्ट स्पीकर, Dr. Subita Patil. Dr. Subita Patil is Associate Professor with the Department of Preventive Oncology here. And Dr. Subita Patil आपल्याला ओरल कॅन्सरसाठी काय डायग्नॉस्टिक टूल्स अवेलेबल आहेत, काय पर्याय उपलब्ध आहेत याच्याबद्दल माहिती देतील. थँक्यू.
Okay. Which one to from you? Correct. Okay. Thank you, Dr. Sharmila, for the kind introduction. Am I audible enough? Dr. Rahul, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Please continue. Okay. Yeah. Thank you. I'll be talking on prevention, screening and diagnostic tools for oral cancer. आज आपण मुखाच्या कर्करोगाच्या बद्दल आज थोडी माहिती घेऊया. ग्लोबोकॉन इंडिया 2020च्या रिपोर्टच्या हिशोबाने लिप आणि ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर is the second most common cancer among both the sexes, first among the males and fourth among the females. महाराष्ट्राच्या NFHS-5च्या सर्वे प्रमाणे परंतु आज असं आढळून आलेलं आहे की मुखाच्या कर्करोगाचे स्क्रीनिंग जे आहे हे फारच कमी प्रमाणामध्ये होते. म्हणजे स्त्रियांमध्ये 1.3% होते आणि पुरुषांमध्ये 0.6% होते. म्हणून आपली जबाबदारी आता अजून वाढून आलेली आहे. काही प्रोजेक्शन्स आहेत, डॉक्टर प्रशांत माथुर रिसर्चर आहेत, त्यांच्या हिशोबाने 1 in every 41 मेल्स आणि 1 in every 112 फिमेल ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर होण्याची संभावना आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला आता आपण त्याचे पुढचे रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे धोकादायी जे कारणं आहेत ते आपण बघणार आहोत. ओरल कॅन्सरमध्ये तंबाखू हे IRC जी इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर आहे, त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की तंबाखू आणि तंबाखूच्या मुळे होणारा जो धूर असतो ह्याच्यामध्ये 4000 केमिकल्स असतात, विषारी पदार्थ असतात आणि त्याच्यातले 60 पेक्षा जास्त हे कार्सिनोजेनिक म्हणजे कर्करोगाला कारणीभूत ठरतात. एनी काइंड ऑफ टोबॅको यूज अमंग इंडियन ॲडल्ट्स आपल्या इंडियामध्ये पुरुषांमध्ये 33.8% मध्ये आणि स्त्रियांमध्ये 10.9% मध्ये तंबाखूचं प्रमाण फार प्रचलित आहे. या व्यतिरिक्त तंबाखूच्या व्यतिरिक्त एरिका नट किंवा सुपारी आपण जे म्हणतो ही खूप प्रचलित आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही प्रकारचे दारूचे सेवन हे लिंक खूप रिसर्चर्सना आढळून आलेली आहे आणि तेही कार्सिनोजेनिक आहे. जेवढ्या प्रमाणामध्ये अल्कोहोल घेतलं जाते किंवा दारू घेतली जाते त्याच्यामुळे रिस्क वाढत जाते आणि तोंडाच्या किंवा मुखाच्या कर्करोगाची रिस्क वाढत जाते. त्याच्या व्यतिरिक्त स्मोकिंग जर असेल त्याच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये ऍडिशनल अजून जास्त रिस्क वाढत जाते. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण आपण ओरल कॅन्सरचे रिस्क फॅक्टर अजून पाहणार आहोत. ते म्हणजे फिजिकल इरिटंट्स म्हणजे शार्प टीथ असेल किंवा इल फिटिंग डेंचर्स असतील अथवा ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस अथवा ओरल कॅन्डिडियासिस अथवा इम्युनोसप्रेस्ड म्हणजे फारच ज्यांची इम्युनिटी कमी आहे अशा लोकांनाही ओरल कॅन्सर होण्याची संभावना असते. तंबाखू आणि मुखाचा कॅन्सर हे खूप एकत्रित ह्याचा सन्निहित असोसिएशन आपल्याला आढळून आलेला आहे रिसर्चर्सना. स्मोकिंगमुळे 90% ऑफ लंग कॅन्सर्स होतात आणि स्मोकलेस पदार्थ म्हणजे जसे इथे दाखवलेला आहे गुटखा आहे किंवा प्युअर तंबाखू खाल्ली जाते किंवा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पान मसाले खाल्ले जातात, ह्याच्यामुळे तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण खूप जास्त आढळून आलेलं आहे कारण त्याच्यामध्ये नायट्रोझामाइन असे केमिकल आढळून येते. According to the ICMR NICPR, nearly 45% of all cancers among male and 17% of all cancers among females are due to tobacco use. म्हणजे हे तुम्ही समजून आलेलं आहे की आपल्याला तंबाखूच्या सेवनाचे प्रमाण कमी करायचे आहे आणि जेव्हा जेव्हा एखादा पेशंट येईल तेव्हा त्याला आपल्याला पुढे जाऊन काय करायचं आहे हे मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगणार आहे. तोंडाच्या किंवा मुखाच्या कर्करोगाची काही चिन्ह आणि लक्षणे मी इथे सांगते. जसे एखादा घाव तोंडामध्ये लवकर भरत नसेल, खूप वेळ लागत असेल अथवा तोंड उघडताना त्रास होत असेल किंवा तोंडामध्ये पांढरे लाल अथवा काही काळ्या रंगाचे डाग आले असतील आणि एखाद्याचे जे नॉन हिलिंग एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे दात काढल्यानंतर जर ते हील झालं नसेल किंवा त्याला गिळताना अथवा स्वॉलो करताना काही त्रास होत असेल किंवा तोंड उघडताना त्रास होत असेल किंवा तोंड पूर्वी 4 फिंगर जात होते आणि आता फक्त एकच फिंगर जाते किंवा चेंज इन व्हॉइस असेल अथवा हे जे इथे दिलेले आहेत चिन्ह हे काही आढळून आले तर आपण त्यांची एक्झामिनेशन करणं फार जरुरीचे असते.
आता मी तुम्हाला इथे काही ओरल प्री कॅन्सरस लिजन्स म्हणजे मुखाच्या कर्करोगाच्या आधीची जी अवस्था असते त्याचे काही पिक्चर्स दाखवत आहे. हे इथे तुम्ही बघू शकता, इथे पांढरे चट्टे आहेत. ह्यामध्ये 2 प्रकार असतात, होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियस. नॉन होमोजिनियस फारच कॅन्सरस असतं, त्याच्यामध्येही अजून प्रकार असतात, आपण ते पुढे जाऊन पुढच्या सिरीज मध्ये बघणार आहोत. या व्यतिरिक्त लाल रंगाचे चट्टे असतात किंवा तुम्ही इथे बघू शकता त्याला लाल रंगाचे चट्टे, त्यांना अरिथ्रोप्लाकिया म्हटलं जातं. आणि OSMF किंवा ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस, ज्याच्यामध्ये सॉफ्ट पॅरिंग्ज आणि हार्ड पॅरिंग्ज मध्ये इथे तुम्हाला फायब्रस बँड दिसून येतात आणि अशा व्यक्तीला तोंड उघडायला फार त्रास होतो. त्याच्या पुढची स्टेज म्हणजे नॉन हिलिंग अल्सर, म्हणजे एखादा घाव जर लवकर भरत नसेल तर आपल्याला त्याचे निदान करणे फार जरुरीचे असते. तुम्ही इथे हे जे पिक्चर बघता आहात हे रिव्हर्स स्मोकिंग मध्ये आढळून येते. आपल्याला शेवटच्या स्टेज पर्यंत इथे दाखवलेलं जे आहे अशा शेवटच्या स्टेज पर्यंत थांबायचं नाही आहे आणि आपल्याला स्टेज 1 डाऊन स्टेजिंग करून लवकरात लवकर त्याचे निदान करायचे आहे. आता हे स्क्रीनिंग तोंडाच्या कॅन्सरसाठी कोण करणार, कधी करणार, कुठे करणार आणि कसे करणार हे आपण आता पाहणार आहोत. तोंडाच्या मुखाचे कर्करोगाच्या साठी आपल्याला ओरल व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन करायचे आहे. का करायचे आहे? कारण हे फार इझी आहे, कोणीही करू शकतं, ट्रेंड माणूस करू शकतो, रिलायबल आहे, परत परत आपण करू शकतो. याची सेन्सिटिव्हिटी ही अराउंड 94% आहे आणि स्पेसिफिसिटी ही 98% मध्ये आहे. म्हणजे खूपच सोयीस्कररित्या आपण हे करू शकतो. ह्याच्या व्यतिरिक्त हे जे ओरल व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन आहे हे एक तर जो प्रत्येक व्यक्ती करू शकतो, तंबाखू खाणारा अथवा अल्कोहोल पिणारे जे व्यक्ती आहे ते स्वतःची तपासणी स्वतः करू शकतो महिन्यातून एकदा, अथवा ओरल व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन क्लिनिशियन्स जे असतात म्हणजे डॉक्टर्स असतात अथवा ट्रेंड पॅरामेडिकल असतात त्यांच्याद्वारे आपण करू शकतो. ह्यासाठी फार मिनिमल गोष्टी लागतात, जसे की चांगला उजेड हवा आणि डिस्पोजेबल स्पॅच्युला आणि ग्लोव्ज असले तर सर्वात उत्तम. आणि ही एक्झामिनेशन आपण 1 in 5 years करायची आहे असे नॅशनल गाईडलाईन्स मध्ये सांगितलेले आहे. आपण आता इथे पाहणार आहोत मुखाचं रचना इथे दाखवलेली आहे आणि हे डिटेलमध्ये जसे जसे सिरीज येतील तसे आपण तुम्हाला सांगू. पहा इकडे हे ट्रेंड क्लिनिशियन्स आहेत आणि ते फक्त टॉर्चच्या आधारे आणि स्पॅच्युलाच्या आधारे निरीक्षण करत आहे. तोंडाची ही आतली रचना अशी असते आणि तोंडाची जेव्हा एक्झामिनेशन करायची असते तेव्हा ओठ वरती करून त्याच्या आतला भाग बघायचा असतो. नंतर एक्झामिनेशन करताना ग्लोव्ज घालून आपण काही अजून आतमध्ये लागतं आहे का, बँड लागतो आहे का, किंवा एखादा अल्सर आहे अथवा एखादा नोड्यूल आलेला आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त बकल म्युकोसा बघायचा आहे. नंतर त्याच लोअर साईडचं आणि अप्पर साईडचं वेस्टिब्युल म्हणतात ते पाहायचं आहे. खालचा ओठ खाली करून हे खाली काही वेगळ्या रंगाचे चट्टे आलेले आहेत का हे बघायचं आहे. त्याच्यानंतर हार्ड पॅरिंग्स अथवा टाळू पाहायचा आहे. जीभ आणि जीभ आ करून वरती पोझिशन युव्हिलाची बघायची आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला काही चेंजेस झालेले आहेत का, ॲबनॉर्मल चेंजेस झालेले आहेत का ते बघायचे आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जिभेच्या दोन्ही साईडला राईट आणि लेफ्ट साईड लॅटरल बॉर्डर्सला पाहायचं आहे आणि फ्लोअर ऑफ द माउथ, फ्लोअर ऑफ द टंग पाहायचं आहे. ह्यामध्ये आपण बघायचं आहे सफेद लाल रंगाचे चट्टे अथवा काही अल्सर आलेला आहे किंवा काही ॲबनॉर्मल आहे की नाही. जे एक मॉड्यूल आहे मल्टीपर्पज वर्कर्स आणि डॉक्टरसाठी, त्याच्यामध्ये MOHFW ह्यांनी सांगितलेलं आहे ओरल कॅन्सर अमंग दी एज ग्रुप ऑफ 30 to 65 ओरल व्हिज्युअल एक्झामिनेशन हे स्क्रीनिंगचं पद्धत एक सांगितलेली आहे आणि विच इज व्हेरी फिजिबल अँड रिप्रोड्युसिबल अँड व्हेरी इझी टू डू 1 in 5 years. याच्या व्यतिरिक्त वेगळ्या टेक्निक्स आहेत एक्झामिनेशनच्या, जसे मी सांगितले व्हिज्युअल एक्झामिनेशन ऑफ ओरल कॅव्हिटी, माउथ सेल्फ एक्झामिनेशन बाय द पेशंट, टोल्युडिन ब्लू स्टेनिंग, फ्लोरोसेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिल्युमिनेसेंट illumination which is by Visilight Plus and tissue fluorescence imaging with the help of Bell scope. याचे डिटेल्स मी तुम्हाला फार लवकर पद्धतीने सांगणार आहे कारण वेळ फार कमी आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला असे सफेद लाल अठ्ठा न भरणारा घाव दिसून आला तर तिथे आपण सायटॉलॉजी करू शकतो. त्यामध्ये सायटॉलॉजीमध्ये एक ब्रश असतो, त्या ब्रशच्या सहाय्याने ते वरचे स्क्रेपिंग्स करून एका काचपट्टीवरती टाकून मायक्रोस्कोपच्या अंडर
सायटॉलॉजीज पाहतात. ह्या व्यतिरिक्त आपण बायोप्सी ही घेऊ शकतो. बायोप्सी हे हिस्टोपॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस गोल्ड स्टँडर्ड समजलं जातं आणि ते प्रूव्हन असतं की ह्या माणसाला कॅन्सर आहे किंवा प्री कॅन्सरस लिजन आहे किंवा डिस्प्लाझिया आहे की नाही. टोल्युडिन ब्ल्यू ह्याच्यामध्ये जनरली जी गोष्ट आपल्याला साध्या लाईटमध्ये दिसते त्याच्यासाठी लाल रंगाचा, निळ्या रंगाचा, हिरव्या रंगाचा लाईट टाकणं हे जे आपण एक्झामिनेशन करतो त्या लोकांना आवडतं. परंतु जर जी गोष्ट साध्या लाईटमध्ये होत असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला लाल, पिवळा, हिरवा लाईट लावण्याची काही गरज नसते. परंतु म्हणजे जे फिजिबल आहे आपल्या इंडियन कंट्रीमध्ये हे फिजिबल म्हणजे साध्या सिंपल डे लाईटमध्ये अथवा टॉर्चच्या सहाय्याने आपण त्याचे एक्झामिनेशन करू शकतो. परंतु तुम्हाला इथे माहिती पाहिजे म्हणून मी इथे सांगत आहे की टोल्युडिन ब्ल्यू स्टेनिंग पण असते, ज्याच्यामध्ये एखादा लिजन असेल, डिस्प्लाझिया असेल तर ते ब्लू कलरने दिसून येते. ही त्याची पद्धत असते आणि ते त्याचे पिक्चर्स आहेत. लाईट बेस्ड कॅन्सर स्क्रीनिंग एड्स म्हणजे फ्लोरोसेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, ह्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रोस्कोपच्या सहाय्याने आणि लाईट सोर्सच्या सहाय्याने स्पेक्ट्रोग्राफ बनवला जातो आणि कम्प्युटरवरती त्याचे रिडिंग केले जाते आणि ते ॲबनॉर्मल असेल तर त्याचे निदान करण्यामध्ये येते. केमिल्युमिसेंट इल्युमिनेशन म्हणजे विथ द हेल्प 1% डायल्युटेड ॲसिटिक ऍसिड वापरले जाते आणि एखादा भाग जो डिस्प्लाझिया असेल किंवा प्री कॅन्सरस अथवा कॅन्सरस असेल तर तो व्हाईट कलरचा दिसून येतो. त्याचे पिक्चर्स हे असे आहेत. याच्या व्यतिरिक्त वेलस्कोप नावाचं एक इन्स्ट्रुमेंट असतं, इथे तुम्ही पाहू शकता. ते हँडहेल्ड असतं, फारच इझी असतं ते आणि ह्याच्यामध्ये ज्या नॉर्मल टिश्यू असतात त्या पेल ग्रीन कलरच्या दिसून येतात आणि ज्या ॲबनॉर्मल असतात, डिस्प्लास्टिक किंवा अर्ली ट्युमर्स असतात त्या डार्क ग्रीन कलरच्या अथवा ब्लॅक कलरच्या दिसून येतात. मी आतापर्यंत जे तुम्हाला सांगितलेले आहे त्याचं नटशेल ह्या एका स्लाइडमध्ये इथे दाखवण्यात आलेला आहे. वेलस्कोप, विझिलाइट, फ्लोरोसेन्स डायग्नोस्कोपी अथवा लेझर कॉन्फोकल एंडोमायक्रोस्कोपी वापरली जाते अथवा सरफेस एनहान्स्ड रॅमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही वापरली जाते. याच्या व्यतिरिक्त ऑप्टिकल कोहेरन्स टोमोग्राफी ही वापरली जाते. हे सगळे ज्या टेक्निक्स आहेत त्या हेल्प करतात आपल्याला सर्जिकल मार्जिन्स असेस करण्यासाठी आणि फर्दर मॅनेजमेंटसाठी. काही एव्हिडन्स बेस्ड स्टडीज आहेत, त्याच्यामध्ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ही एक सेंटर होते आणि त्याच्यामध्ये असे आढळून आले की त्यांनी ओरल व्हिज्युअल एक्झामिनेशन विथ द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर त्यांनी कंडक्ट केलेला हा स्टडी आणि त्याच्यात जे फाइंडिंग असे आले की 35% डिक्रीज आढळून आला मॉर्टॅलिटीमध्ये जे टोबॅको कन्झ्युमर आणि अल्कोहोल कन्झ्युमर होते ते. आणि हे जे रिझल्ट होते त्याचा उपयोग नॅशनल गाईडलाईन्स मध्ये करून आले आणि म्हणून NPCDCS मध्ये ओरल व्हिज्युअल एक्झामिनेशन हा स्क्रीनिंगचा पार्ट घेण्यामध्ये आला. आता आपण प्रिव्हेन्शन ऑफ ओरल कॅन्सर्स बघूया. जसे की आपल्याला हॅबिट सजेशन करायचं आहे आणि काउन्सिलिंग करायचं आहे विथ 5 Ds म्हणजे डिले, डिस्ट्रॅक्ट, ड्रिंक वॉटर, डू एक्सरसाइजेस व्हेनेवर गिव्हन अ चान्स अँड डाएट काउन्सिलिंग. ह्याच्या व्यतिरिक्त ओरल व्हिज्युअल एक्झामिनेशन बाय द पर्सन once in a month and with the help of clinician or trained paramedical. If you have any problem, the person has to immediately go to the trained paramedical or clinician and get the examination done. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला आपली जीवनशैली कायम व्यवस्थित सुधारितपणे ठेवायची आहे आणि ओरल हायजीन मेंटेन करायची आहे. जसे रेग्युलर ब्रशिंग करायचं आहे, डेंटल फ्लॉस वापरायचा आहे, गम मसाज करायचा आहे, माउथ रिन्झिंग, टंग क्लिनिंग अँड डेंचर हायजीन अँड विजिट टू अ डेंटिस्ट once in a 5 years. If you have more complaints, should not neglect, should approach very fast. ह्याच्या व्यतिरिक्त टोबॅको सेजेशन म्हणजे ब्रीफ ऍडवाइस जे म्हणतो आपण, मिनिमम 2 ते 3 मिनिटं प्रत्येक माणसाला द्यायचं आहे जे पेशंट्स आपल्याकडे व्हिजिट करतात आणि त्यांना फक्त एकच विचारायचं आहे, तुम्ही तंबाखू किंवा अल्कोहोलचे सेवन करता का, करत असाल तर कधीपासून करताय आणि त्याची डिटेल हिस्ट्री घ्यायचं आहे. ह्यालाच 5 A's म्हटलं जातं, म्हणजे आस्क, ऍडवाइज, असेस, असिस्ट अँड अरेंज. आणि आपल्याला त्यांना मोटिवेट करून विथ द हेल्प ऑफ 5 R's म्हणजे रेलेव्हन्स, रिस्क, रिवॉर्ड्स, रिपिटेशन्स अँड रोड ब्लॉक्स हे आपल्याला वापरायचे आहे. हा पूर्णपणे वेगळा भाग आहे, परंतु ऍटलिस्ट प्रत्येक माणूस जो आपल्याकडे येतोय, प्रत्येक पेशंट जो आपल्याकडे येतोय त्याला आपल्या कन्सल्टेशन मधले मिनिमम 2 मिनिटांमध्ये ब्रीफ ऍडवाइस द्यायचं आहे की तुमची सवय सोडा,
ते हानिकारक असतं आणि ते कसं हानिकारक असतं हे शॉर्टमध्ये आपण त्यांना सांगणं फार गरजेचं असतं. आणि हे जे मोटिवेशनल इंटरव्हेन्शन जे डिझाईन केलेलं आहे फाय ए आणि फाय आरच्या माध्यमातून, ह्याचं असं आढळून आलेलं आहे की ह्याचं स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे विथ द म्हणजे जे ज्यांना ही हॅबिट्स असते ते सोडण्यामध्ये ह्याचं स्ट्रॉंग रिलेशन आढळून आलेलं आहे. म्हणजे जसे तुम्ही त्यांना मोटिवेट कराल, जसे तुम्ही त्यांना ऍडवाइस कराल, त्याचे रूपांतर टोबॅको क्विटिंग मध्ये होते. हे काही बेनिफिट्स आहेत क्विटिंग स्मोकिंगचे, हे आपल्याला माहिती आहेत, परंतु जस्ट फॉर अ ब्रीफ म्हणून मी इथे ऍड केलेले आहेत. 31 मे वर्ल्ड नो टोबॅको डे हा आपण फार पूर्वीपासून त्याचे ऑब्झर्वेशन करत आलेलो आहोत. ह्या वर्षीचा जो थीम आहे तो थ्रेट टू अवर एन्व्हायरमेंट हा असा आहे. हे टोबॅको क्विट हेल्पलाईन नंबर आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू व्हेरी मच. अँड I introduce Dr. Kavita. Sorry. Thank you. With this, I invite the next speaker, Dr. Dolorosa. She is assistant professor from Department of Preventive Oncology, Vizag. She will be talking on screening, early detection, and diagnostic tools for breast cancers. Thank you very much. Good evening, everyone. Am I audible? Dr. Dolorosa, you can start. Yes, ma'am. Sure. Can everyone see my screen? We can see your screen. Okay, it's full screen, ma'am. Yeah, yes, full screen. So at the outset, I'd like to thank Sukta ma'am and of course Dr. Sharmila ma'am for giving me this opportunity for participating in this training program. So आज मी थोडं बोलणार आहे स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन आणि डायग्नोस्टिक टूल्स ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी जे आपण वापरतो त्याच्याबद्दल. तर थोडक्यात मी हे सगळे पॉइंट्स कव्हर करणार आहे त्या सेशनमध्ये. स्क्रीनिंग आणि अर्ली डिटेक्शन मध्ये फरक काय आहे आणि ब्रेस्ट कॅन्सर बद्दल थोडी माहिती आणि आपण जे टूल्स वापरतो त्याच्याबद्दल थोडी माहिती. तर मेन फरक जो आहे स्क्रीनिंग वर्सेस अर्ली डिटेक्शन मध्ये हा आहे की अर्ली डिटेक्शन मध्ये ज्या लोकांना त्रास होतोय ते आपल्याकडे येतात, त्यांच्यात आपण काही टेस्ट करतात किंवा काही स्क्रीनिंग टूल्स वापरून किंवा काही इमेजिंग टूल्स वापरून आपण त्याच्यात काय प्रॉब्लेम आहे ते आयडेंटिफाय करतो. हे आपल्याला अर्ली डिटेक्शन मध्ये आढळून येतं. आणि जे स्क्रीनिंग आहे त्याच्यात एसिम्प्टोमॅटिक पॉप्युलेशन आहे, म्हणजे त्या बायकांना काहीच त्रास होत नाहीये, आम्ही त्यांच्याकडे जातोय आणि त्यांच्यावर काहीतरी टेस्ट करतोय किंवा काहीतरी टेक्निक्स वापरून त्याच्यात आजार जो आहे हा लवकर आयडेंटिफाय करतोय. शेवटी दोन्ही स्क्रीनिंग आणि अर्ली डिटेक्शनचा उद्देश हाच आहे की कॅन्सर आपल्याला लवकर आढळला पाहिजे, म्हणजे त्याचा उपचार आपण लवकर करू शकतो आणि शेवटी आपल्या पेशंटची आपण जीव वाचवू शकतो. तर ब्रेस्ट कॅन्सर तुम्हाला सरांनी आणि मॅडमने सगळ्यांनी सांगितलेलं आहे. ब्रेस्ट कॅन्सर आपल्या भारतात सगळ्यात जास्त होणारा कॅन्सर आहे. 2020 मध्ये ऑलमोस्ट 2 लाख नवीन केसेस ब्रेस्ट कॅन्सरचे, स्तनाच्या कॅन्सरचे आपल्याला देशात सापडलेले आहेत आणि ऑलमोस्ट 90,000 डेथ झालेले आहेत त्याच्यामुळे. आणि जास्त करून आपल्याकडे जे पेशंट येतात हे ऍडव्हान्स स्टेज मध्ये येतात, ज्यावेळेस डिझीज सगळीकडे पसरलेला आहे. आणि हे आपल्याला कसं कळतं, जे पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रेजिस्ट्रीज असतात त्याच्यातून आपल्याला हा डेटा मिळतो. आणि तुम्ही बघू शकता की पूर्ण देशामध्ये जेवढे आपले रेजिस्ट्रीज आहेत सगळ्या रेजिस्ट्रीज मध्ये कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सरची जी मात्रा आहे किंवा केसेस जे सापडतात ते वाढत चाललेले आहेत. आणि अक्रॉस बोथ अर्बन आणि रुरल एरियाज, म्हणजे गावात आणि शहरात जास्त फरक राहिलेला नाहीये, सगळीकडे केसेस वाढतच चाललेले आहेत. आणि जे आपल्याकडे केसेस येत आहेत, जे सापडत आहेत ते जास्त करून लोको रिजनल स्प्रेड मध्ये आलेले असतात. म्हणजे 60% पेशंट जे आपल्याकडे येतात त्यांच्यात ऑलरेडी जो कॅन्सरचे पेशी आहेत ते स्तनात नाही राहून शरीरात पसरलेले आहेत. आणि जे लेटेस्ट डेटा जे आपल्याला दाखवतोय की आता ही शक्यता आहे क्युम्युलेटिव्ह लाईफ टाइम रिस्क ऑफ डेव्हलपिंग ब्रेस्ट कॅन्सर, म्हणजे आपल्या पूर्ण जीवितात एवढा चान्स आहे कॅन्सर होण्याचा, तो आता 1 in 29 झालेला आहे.
म्हणजे सगळ्यात कॉमन कॅन्सर आहे आणि सगळ्यात जास्त आढळतोय आणि अजून पण जास्त कॉमन होणार आहे अशा प्रकारचं कॅन्सर आहे. तर रिस्क फॅक्टर्स काय आहेत, स्तनाचा कॅन्सर कशामुळे होतो? बडे सरांनी तुम्हाला सांगितले की मेन एक कारण आहे ओबेसिटी, म्हणजे स्थूलपणा वाढतो, त्याच्यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरची जी शक्यता आहे ती वाढत जाते. आणि तसंच हॉर्मोन फॅक्टर्स जे असतात, ओबेसिटीमुळे हॉर्मोन इस्ट्रोजन हॉर्मोन वाढतं आणि त्याच्यामुळे पण ब्रेस्ट कॅन्सर वाढतं. तसेच दुसरे हॉर्मोन्स आहेत जसं ओसी पिल्स आपण वापरतो किंवा इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट देतो, ह्याच्यामुळे पण हॉर्मोनल फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे स्तनाचा कॅन्सर वाढतो. दुसऱ्या गोष्टी आहेत जशा आपल्या फॅमिलीमध्ये कोणाला हिस्ट्री आहे, आईच्या फॅमिलीमध्ये किंवा वडिलांच्या फॅमिलीमध्ये नातेवाईकांमध्ये कोणाला स्तनाचा कॅन्सर होत असेल किंवा हिस्ट्री असेल, तसेच फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्ह म्हणजे कझन्स मध्ये किंवा त्या मावशींमध्ये कोणाला कॅन्सर झालेला असेल तर आपल्याला पण ब्रेस्ट कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते. तसेच काही रिप्रोडक्टिव्ह फॅक्टर्स आहेत, हॉर्मोन रिलेटेड फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यात पाळी जेव्हा लवकर येते आणि उशिरा जाते त्याच्यामुळे पण स्तनाच्या कॅन्सरची शक्यता आहे ती वाढत जाते. आणि तसंच स्तनपान नाही केल्यामुळे, ब्रेस्ट फीडिंग नाही केल्यामुळे कॅन्सरची शक्यता वाढते. तर आपले हे सगळे रिस्क फॅक्टर्स जे आहेत जे त्यांना आपण दोन भागात डिवाइड करू शकतो. एक आहे की नॉन मॉडिफायबल रिस्क फॅक्टर्स, ज्याच्याबद्दल आपण जास्त काही चेंज करू शकत नाही, असे फॅक्टर्स आहेत पाळी लवकर येणं किंवा पाळी उशिरा जाणं, फॅमिली हिस्ट्री असणं, घरात कोणाला असेल नातेवाईकांमध्ये कॅन्सर, ते हे आपण काही बदलू शकत नाही. काही गोष्टी ज्या आपण बदलू शकतो हे आहे तंबाखूचा वापर, दारूचा वापर, ओसी पिल्सचा यूज आणि स्थूलपणा, म्हणजे फिजिकल ऍक्टिव्हिटीवर लक्ष देऊन जेवढं जास्त आपण फिजिकली ऍक्टिव्ह राहू तेवढं आपल्याला कॅन्सर होण्याची शक्यता कमी होते. तर जेव्हा आपण ही गोष्ट लोकांना सांगतो तेव्हा जास्त फोकस आपल्याला अवॉइडेबल रिस्क फॅक्टर जे आहे त्याच्यावर देणं गरजेचं आहे, कारण जे अवॉइडेबल नाहीये त्याच्यावर विचार करून आणि टेन्शन घेऊन काही अर्थ नाहीये. जे अवॉइडेबल रिस्क फॅक्टर्स आहेत, स्थूलपणा आहे, ऍक्टिव्हिटी आहे, ब्रेस्ट फीडिंग आहे, अशा ह्या गोष्टींवर लक्ष देणं खूपच गरजेचं आहे. तर आपल्याकडे काही साधन आहेत, काही टूल्स अवेलेबल आहेत ज्याच्यात आपण हे स्तनाचा कॅन्सर लवकर ओळखू शकतो. तर 3 मेन स्क्रीनिंग टेक्निक्स किंवा 3 मेन टूल्स आपण स्टडी केलेले आहेत, त्याच्यावर रिसर्च झालेला आहे. एक म्हणजे मॅमोग्राफी, ज्याच्यात आपण स्तनाचा एक्सरे काढतो. दुसरं क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, ज्याच्यात कोणी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर किंवा नर्स किंवा दुसरे कोणी हेल्थ वर्कर्स स्तनाला पूर्ण चेक करतात आणि त्याच्यात काही गाठ आहे किंवा काही सिम्पटम्स आहेत ते बघतात. आणि तिसरी टेक्निक जी स्टडी केलेली आहे ती आहे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन, म्हणजे बाई स्वतः चेक करते आणि बघते की तिला काही सिम्पटम्स आहेत की नाही. तर मॅमोग्राफी सगळ्यात जुनी पद्धत आहे स्क्रीनिंग मेथड्स मध्ये. त्याच्यात ब्रेस्टचा स्तनाचा एक्सरे काढलेला जातो आणि हा जो एक्सरे आहे ते 2 डायरेक्शनने काढला जातो, एक वरपासून खाली रेडिओ कॉर्डल आणि व्हिडिओ लॅटरल. आणि ह्या एक्सरे मध्ये कुठे अबनॉर्मल एरियाज आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. आणि युजली जो एक्सरेचा ग्रेडिंग आहे तो बायरॅट स्कोर म्हणून ग्रेड येतो त्याचा, विच इज ब्रेस्ट इमेजिंग रेडिओलॉजिकल अँड डायग्नोसिस सिस्टम. तर त्याच्यात ब्रेस्ट 1 असेल तर बिनाइन आहे, नॉर्मल आहे, आणि 5 किंवा 6 असेल तर त्याच्यात कॅन्सर आहे म्हणून आपल्याला दिसून येतं. तर दिस इज अ कॉमन टेक्निक जे जास्त स्टडी केलेली आहे ह्याच्यावर, हे मॅमोग्राफी टेक्निक आहे. तर मॅमोग्राफी टेक्निकवर जेवढे स्टडी झालेले आहेत त्याच्यात हे दाखवून येतं की मॅमोग्राफी केल्यामुळे तुम्ही बघणार येते त्या स्टडीमध्ये समरी स्टडी, इन दॅट मॅमोग्राफी विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर और विल डिक्रीज द डेथ from breast cancer in women who are above 50 years of age, but in younger women, women who are less than 50 years of age, 39 to 49, actually mammography is not beneficial. It does not result in any saved lives. Similarly, as we grow older, in women who are above 70 years of age, also mammography is not very beneficial. The benefit of mammography is seen in women who are between 50 to 69 years of age. हे 50 वर्षाच्या वर जे असेल बायका त्यांना मॅमोग्राफीचा फायदा असतो, बाकी जे यंग लोक आहेत त्यांना त्याचा काही फायदा नाही आहे. आणि तसंच मॅमोग्राफीचे खूप हानिकारक इफेक्ट्स पण आहेत. ही जी स्टडी आहे याच्यात त्यांनी दाखवलेलं आहे की दर 1000 मॅमोग्राफी केल्यामुळे 2 ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे मृत्यू होणार आपण टाळू शकतो. पण या मॅमोग्राफीमुळे आपल्याला यू विल गेट मोर फॉल्स पॉझिटिव्ह, ऑलमोस्ट 200 फॉल्स पॉझिटिव्ह, इवन विथ बायोप्सी 30 फॉल्स पॉझिटिव्ह and 15 cases overdiagnosed, which means that lady's breast cancer would not have progressed, she would not have become sick,
but because we did a test, we found a cancer and we treated her. So this is the risk to benefit ratio of mammography, and this is the reason why की आपल्या देशामध्ये आम्ही मॅमोग्राफी रेकमेंड करत नाही आहोत, आपल्या नॅशनल प्रोग्राम मध्ये हे इन्क्लूड केलेलं नाहीये. ह्याच कारणामुळे की आपण जे टेस्टिंग करतो त्याचे नुकसान खूप आहेत आणि त्याचे फायदे कम्पॅरेटिव्हली कमी आहेत, आणि हे जे फायदे आहेत ते जास्त 50च्या वर आहेत त्या बायकांमध्ये आपल्याला दिसून येतात. यंगर बायकांमध्ये जे 40च्या वर आहेत त्यांच्यामध्ये हा दिसून येईल. तर नेक्स्ट टेक्निक काय आहे आपल्याकडे? दुसरी टेक्निक जी आहे ही क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन आहे. ही खूप सोपी टेक्निक आहे. आपण हे दरवेळेस आपल्या क्लिनिकमध्ये बायका येतात तेव्हा आपण हे करू शकतो. 2 भाग आहेत त्याच्यात. एक आहे की इन्स्पेक्शन, म्हणजे स्तनाला व्यवस्थित बघणं की ज्याच्यात काही डिफरन्स आढळतंय की नाही, whether the breasts are symmetrical or not, whether the nipple is symmetrical or not, nipples are at the same level or not, हे आपण बघू शकतो. आणि ह्याच्यात बायकांना 3 पोझिशन मध्ये ठेवायचंय. एक जसं तुम्ही पिक्चर मध्ये बघू शकता, एक दोन्ही हात वर घेऊन चेक करायचं आहे. त्याच्यानंतर दोन्ही हात कमरेवर ठेवून बघायचं आहे आणि मग दोन्ही हात साईडला ठेवून बघायचं आहे. तर ह्याच्यात आपण काय बघतोय की स्तनाचा आकार सेम आहे की नाही, स्तनाचं जी त्वचा आहे ती व्यवस्थित सेम दिसते की नाही, कुठे लालसर दिसते का, कुठे काही जखम दिसते का, निपलचा आकार कसा आहे, आत गेलेले आहे की दोन्ही एकसारखे आहेत की नाही हे आपण बघतो. त्याच्यानंतर सेकंड पार्ट जो आहे ह्याचा दॅट इज पॅल्पेशन, म्हणजे आपण हाताने तपासणी करून बघतो की स्तनात कुठे आपल्याला काही गाठ आढळते की नाही. तर हे करताना जसं इमेज मध्ये दाखवलेलं आहे इकडे की आपल्याला बोटांचा जो पॅड ऑफ द फिंगर्स आहे हा वापरून तपासणी करणं गरजेचं आहे. तर when we do this, what we are looking for is we are looking for any lump in the breast or any change in the breast compared to the other side. So when we do this, we have to use 3 levels of pressure. 3 लेवल प्रेशर वापरून करणं गरजेचं आहे. त्याच्यात एक सुपरफिशियल म्हणजे हलक्या हाताने थोडा अजून जोर लावून आणि मग फायनली डीप प्रेशर देऊन आपल्याला चेक करायचं आहे. आणि ह्याच्यात आपल्याला कुठे ब्रेस्ट मध्ये गाठ आहे, कुठल्या सुपरफिशियल आहे की डीप आहे, कुठे आहे ते आपल्याला कळून येते. तर हे करताना वी हॅव टू ऑलवेज फॉलो अ पर्टिक्युलर पॅटर्न सो दॅट वी डोंट मिस एनी एरिया ऑफ द ब्रेस्ट. म्हणजे आपण ही तपासणी करताना नेहमी एका पॅटर्नने करणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यामुळे आपण कुठला भाग विसरून नाही जाणार किंवा सुटून नाही जाणार. तर ह्या पॅटर्न मध्ये जे आहे ते आपण एस शेप मोशन करू शकतो, म्हणजे वर खाली डायरेक्शनने जाऊ शकतो. दुसरं टेक्निक आहे की आपण सर्क्युलर मोशन मध्ये जाऊ शकतो आणि सगळा स्तनाचा पूर्ण भाग कव्हर करू शकतो. शेवटचा जो भाग आहे की निप्पलला लागून बघणं गरजेचं आहे की निप्पल मधून पाणी, रक्त किंवा काही दुसरं स्त्राव येतोय की नाही. त्याच्यात सपोज कलर लालसर येतोय किंवा काळा येतोय, ग्रीन कलर येतोय, त्याच्यात आपण आपल्याला आढळतं की त्याच्यात निप्पल मध्ये पण काही इन्फेक्शन आहे किंवा डक्ट्स मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. आणि सिमिलरली जे ऍक्झिला आहे, शंखाचा जो भाग आहे तो पण तपासून बघणं गरजेचं आहे. तिथे पण ब्रेस्ट टिश्यू असू शकतो आणि तिथे पण कॅन्सरची सुरुवात होऊ शकते आणि ऑफकोर्स कॅन्सरचा स्प्रेड आहे तो पण शंखेमध्ये ऍक्झिलामध्ये जाऊ शकतो. सो आपण ब्रेस्ट कॅन्सर मॅमोग्राफीसाठी काय एव्हिडन्स आहे ते मी दाखवलेले आहे. तर क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन साठी आपल्याकडे काय एव्हिडन्स आहे हे मी जरा एक छोट्या टेबलने दाखवते. 2 स्टडी झाले आपल्या देशाच्या बाहेर झालेत, एक मनिलामध्ये आणि एक इजिप्तमध्ये. दोन्हीचा काही एडव्हान्टेज नाहीये क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करून, पण आपल्या देशात जी मोठी स्टडी झालेली आहे, मॅडमने त्याच्याबद्दल थोडं सांगितलंय पण आहे तुम्हाला. ह्याच्यात ब्रेस्ट कॅन्सर क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन मध्ये काय फायदा होतो हे आपल्याला कळतंय. तर ही स्टडी आपल्या टाटा मेमोरियल मध्ये झालेली मुंबईमध्ये, आणि त्याच्यात तुम्ही बघू शकता की एज ग्रेटर दॅन 50 इयर्स मध्ये 50 वर्षाच्या वर बायका जे असतात त्यांच्यामध्ये हे जस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन फक्त करून आपण 30% मॉर्टॅलिटी अवॉइड करू शकतो ब्रेस्ट कॅन्सरमुळे. सो दिस इज अ व्हेरी मेजर थिंग. कारण तुम्ही बघणार प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, मॅमोग्राफी करून आपल्याला 15 ते 20% कॅन्सर आपण अवॉइड करू शकतो, पण क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करून आपण ऑलमोस्ट 30% कॅन्सर अवॉइड करू शकतो. तर सेम थिंग इन अ चार्ट फॉर्म त्यांचे, आणि जेवढे वर्ष जातात तेवढा आपल्याला जास्त फायदा होतो हे क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करून. तर शेवटची जी टेक्निक आहे किंवा शेवटचा जो टूल आहे जो आपण वापरतो तो आहे सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन. तर ह्याच्यात आपण काय सांगतो, ऑल लेडीज वी टेल देम की पाळी संपल्यानंतर किंवा 1 वीक आफ्टर मेन्सेस स्टॉप यू हॅव टू डू द सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन एव्हरी मंथ. हे रेग्युलरली करणं गरजेचं आहे, एखाद्या वेळेस करणं नाही, दर महिन्याला रेग्युलरली करणं गरजेचं आहे.
सपोज त्या बाईची पाळी ऑलरेडी बंद झालेली असेल तर तिला मग आपण कुठल्याही महिन्याची कुठली एक डेट फिक्स करून त्या दिवशी करायला सांगतो. तर ह्याच्यात काय करायचं, सिमिलर टू क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्झामिनेशन सेम स्टेप्स फॉलो करायचे आहेत आपल्याला. आरशासमोर उभे राहून लेडीने स्वतःचे स्तन बघायला पाहिजे. दोन्ही स्तन एकसारखे दिसत आहेत का, आकार व्यवस्थित आहे की नाही, निप्पल एकसारखं दिसतंय की नाही हे बघणं गरजेचं आहे. आणि शेवटी परत 3 बोटाने दाबून पण बघणं गरजेचं आहे की छातीमध्ये कुठे काही गाठ लागते की नाही. सो BSc ॲज अ टेक्निक म्हणजे ह्या टेक्निकने ह्या बायकांना फक्त हे सांगून त्याच्यात काही फरक पडतोय का ऍक्च्युली मॉर्टॅलिटीमध्ये, तर ऍक्च्युली फरक पडत नाहीये. पण आपल्याला हे जे केसेस आहे ते लवकर येणं गरजेचं आहे म्हणून आपण हे सांगतो. तर सेम थिंग सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन मॉर्टॅलिटीमध्ये काही फरक पडत नाही, पण लोकांना नॉलेज वाढतो आणि माहिती देणं गरजेचं आहे म्हणून आपण हे सांगतो. तर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशनसाठी ऍक्च्युली हे चित्र काढलेले आहे नो युअर लेवल्स म्हणून. काही काही सिच्युएशन असे असतात जिथे आपण स्तनाचे चित्र दाखवू शकत नाही किंवा मिक्स्ड ऑडियन्स असेल तर आपण हे बोलू शकत नाही, लोकांना ऑकवर्ड वाटतं, म्हणून आपण हे चित्र पण दाखवून त्यांना सांगू शकतो की काय काही गोष्टींसाठी त्यांना बघायचं आहे. तर सेम थिंग की निपलचे स्किन मध्ये काही फरक पडलेला आहे, त्वचामध्ये काही फरक पडलेले आहे का, जखम झालेली आहे का, किंवा संत्र्याच्या सालीसारखं स्किन झालेलं आहे का, किंवा कुठे लालसर झालेली आहे, गरम वाटते का त्वचा, किंवा निपल मधून काही क्रश झालेले आहेत किंवा जखम झाल्यासारखी दिसते का, निपल मधून पाणी किंवा कुठले स्त्राव येत आहे का हे बघणं गरजेचं आहे. आणि कुठे हाताला कुठे गाठ लागते की नाही, निपलचा आकार बदललेला आहे का किंवा स्तनाचा आकार बदललेला आहे का, हे सगळं आपण चेक करू शकतो. कमिंग टू डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपण जे आता बोललेलो आहोत हे सगळे स्क्रीनिंग टेस्ट किंवा अर्ली डिटेक्शन टेस्ट आहे. डायग्नोस्टिक टेस्ट मध्ये मेन म्हणजे आपल्याला पॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस करणं गरजेचं असतं. तर त्याच्यात FNAC किंवा कोर बायोप्सी करणं गरजेचं आहे. तर युजली कोर बायोप्सी प्रिफर करतात सर्जन्स, कारण तिथे थोडं टिश्यू जास्त मिळतो आणि त्याच्यात मग एडिशनल टेस्टिंग पण करू शकतो आणि रिपोर्टिंग चांगलं होतं त्याच्यात. FNAC मध्ये खूप वेळा असं आढळतं की टिश्यू सफिशियंट नाहीये, परत करावा लागेल, असा खूप प्रॉब्लेम येतो. त्याच्यामुळे कोर बायोप्सी प्रिफर केलेली आहे आणि कोर बायोप्सी सोनोग्राफी गाइडेड करू शकता किंवा डायरेक्टली कोर बायोप्सी पण करू शकतो. सो दिस इज जनरली व्हॉट इट इज. तर शेवटी आपण स्क्रीनिंग केलं किंवा अर्ली डायग्नोसिस केलं, शेवटी आपल्याला आपल्या पेशंटचं जीव वाचवणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यात 2 टेक्निक्सचे किंवा 2 रूट्सने पेशंट आपल्याकडे येतं. एक म्हणजे सिम्पटम्स असलेल्या बायका ज्यांना कुठे गाठ सापडलेली आहे किंवा माहिती आहे की काही प्रॉब्लेम आहेत, त्वचेत काय बदल दिसलं किंवा छातीत कुठे गाठ लागली तर डॉक्टरांना दाखवणं गरजेचं आहे. अशा बायका जे येतात जे अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम किंवा सिम्पटमॅटिक पेशंट्स आहेत. आणि काही स्क्रीनिंग आहेत जे आपण एरियामध्ये जाऊन लोकांना ओळखून त्यांना आणलेलं आहे टेस्टिंगसाठी, अशा बायका आहेत. तर या दोघांमध्ये काही स्क्रीन टेस्ट किंवा अर्ली डिटेक्शन टेस्ट पॉझिटिव्ह आले, ब्रेस्टमध्ये काही अबनॉर्मॅलिटी आपल्याला सापडलेली आहे, तर नेक्स्ट स्टेप त्यांच्यासाठी डायग्नोस्टिक वर्कअप आहे, ज्याच्यात फिजिकल एक्झामिनेशन परत अफकोर्स करावं लागेल, त्याच्यासोबत इमेजिंग, त्याच्यात अल्ट्रासाऊंड किंवा मॅमोग्राफीची कुठली टेक्निक वापरून गाठ कुठे आहे किंवा रिजन कुठे आहे ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याच्यानंतर टिश्यू सॅम्पलिंग म्हणजे बायोप्सी घेणं खूप गरजेचं आहे, ज्याच्यात मेजॉरिटी ब्रेस्टमध्ये कोर बायोप्सी प्रिफर करतात. आणि टिश्यू सॅम्पलिंग झाल्यानंतर ते पॅथॉलॉजीचं टेस्टिंग जे आहे त्याच्यात एडिशनल काही टेस्ट असतात ते करतात. आता सपोज त्या टिश्यू सॅम्पलिंग मध्ये किंवा पॅथॉलॉजी रिपोर्टमध्ये कॅन्सरचा डायग्नोसिस झालेला आहे, तर नेक्स्ट स्टेप त्याच्यासाठी ऍक्च्युली मेटास्टॅटिक वर्कअप आहे. म्हणजे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम आहेत, वेगवेगळे सर्जन्स, किमोचे डॉक्टर, रेडिएशनचे डॉक्टर सोबत बसून असेस करतात की या बाईला कुठलं ट्रीटमेंट दिलं पाहिजे हे चेकअप करणं गरजेचं आहे. डिस्टंट मेटास्टॅटिक वर्कअप. आणि सपोज नो डिस्टंट डिझीज असेल तर मग तिला क्युरेटिव्ह थेरपीसाठी सर्जरी, रेडिओथेरपी त्याचं डिस्कशन होतं. आणि ऑफकोर्स त्यांची गोज बॅक टू द कॅन्सर ट्रीटमेंट. सपोज ते बाईचा रिपोर्ट पॅथॉलॉजीच्या नंतर बिनाईन आहे तर तिला रेग्युलर फॉलोअपवर ठेवणं गरजेचं आहे. आणि दरवेळेस आपण फॉलोअप करतो तेव्हाच आपण हे प्रोसेस रिपीट फॉलो करतो. कम्प्लिटली नॉर्मल असेल तर स्क्रीनिंगच्या ग्रुपमध्ये परत जाते. सपोज काही प्रॉब्लेम येतात स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये किंवा अर्ली डिटेक्शन टेस्टमध्ये, मग परत ती डायग्नोस्टिक वर्कअपसाठी जाते. So this is generally the whole flow chart of breast cancer patients. So if you have any questions, you all can ask me now, or if you all haven't understood anything, you all can. So are there any questions for me?
Hello. Thank you, Dr. Dolorosa. I think we will go with the next speaker, and I request Dr. Kavita Anand. She's from Department of Preventive Oncology, Tata Memorial Hospital. She'll be talking on management of cervical precancers. Good evening all, and I can understand that we all are saturated and we have to go home, so I'll not take much of your time, and I'll just briefly tell you what are the treatments available for cervical cancer lesions. Okay, so before I come to the main topic, we should understand what is the difference between a screening test and a Dr. Kavita, may I request you to hold the talk in Hindi so that it becomes more favorable in terms of the understanding by our audience? Yeah, ma'am, I'll try. Yeah, I'll try. So दो प्रकार के टेस्ट रहते हैं. एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम लोग टोटली असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट. अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट से अलग किस प्रकार है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का कुछ रिजल्ट्स पॉजिटिव आता है तो वी गो इन फॉर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है. और ये जो डायग्नोस्टिक अगर सर्वाइकल कैंसर हम लोग बोलते हैं तो हमें अभी तक पता लगा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के कौन से प्रकार है, तो वो VI टेस्ट है, पैप टेस्ट है और HPV DNA टेस्ट है. वैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए बोलते हैं तो वो होता है कॉल्पोस्कोपी. ये कॉल्पोस्कोपी इस प्रकार का दिखता है. मार्केट में दो कॉल्पोस्कोपी अवेलेबल है. एक तो ऑप्टिक्स रहता है और दूसरा जो रहता है नॉन ऑप्टिक्स रहता है. नॉन ऑप्टिक्स जो रहता है वो काफी छोटा मशीन रहता है. हम लोग इसको पोर्टेबल मशीन बोलते हैं और हम लोग ये फील्ड में लेके जा सकते हैं. नाउ अभी किस वुमन का हमें कॉल्पोस्कोपी करना पड़ता है, एक तो मीन्स व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर कॉल्पोस्कोपी. एक जिनको इट इज सस्पिशियस लुकिंग सर्विक्स, मीन्स हम लोग पर्सपेक्युलम करते हैं और सर्विक्स पे कुछ ग्रोथ टाइप लगता है. दूसरा आपने एक VI टेस्ट किया है लेडी पे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है. तीसरा अपने वुमन का एक पैप्समियर किया है और उसमें पैप्समियर में एब्नॉर्मलिटी आई हुई है. चौथा आपने एक HPV DNA टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट किया है और वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे वुमन का इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आया है. या फिर वैसे औरतें जो सिम्टोमेटिक है, जिनको कुछ मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स है, आप पैप्समियर करते जा रहे हैं पर पैप्समियर का रिजल्ट अनसैटिस्फैक्टरी आ रहा है, तो ऐसे औरतों के लिए हम लोग कॉल्पोस्कोपी करते हैं. कॉल्पोस्कोपी डायग्नोस्टिक टेस्ट है. अभी इस प्रकार से कॉल्पोस्कोपी की जाती है. एंड मेनली कॉल्पोस्कोपी क्या करता है, कॉल्पोस्कोपी वो जो सर्विक्स है उसका इमेज मैग्नीफाई करता है. तो अगर हम लोग कॉल्पोस्कोपी करते हैं तो सर्विक्स का इस तरह से सर्विक्स कॉल्पोस्कोपी पे दिखाई देता है. और जैसे हम लोग बोलते हैं कि VI पॉजिटिव है तो आप इधर कॉल्पोस्कोपी किए हैं, ये वाले जो लीजन्स है, ये सफेद कलर के जो चट्टे हैं सर्विक्स पे, इसका हम लोग बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी फिर हम लोग अपने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजते हैं. अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हमें इनमें से कुछ टेस्ट नेगेटिव रहते हैं, कुछ टेस्ट में प्री कैंसरस लीजन आता है. प्री कैंसरस लीजन यानी CIN 1, 2 और 3. या फिर रिपोर्ट आता है कि जो बायोप्सी हम लोग ने किया है उसमें कैंसर डायग्नोस हुआ है. अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो डेफिनेटली उसका जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है. जैसे अपने को मालूम है सर्जरी होता है, रेडिएशन दिया जाता है, वो औरतों को कीमोथेरेपी दिया जाता है. पर आज का हमारा टॉपिक है प्री कैंसरस लीजन. प्री कैंसरस लीजन यानी CIN 1, 2 और 3. एंड प्री कैंसरस लीजन यानी जो अभी तक
सर्विक्स में कैंसर की शुरुआत हुई नहीं है। प्री कैंसर जो हम लोग बोलते हैं वो कैंसर के पूर्व स्टेज का डायग्नोसिस है। अभी ये जो प्री कैंसरस लीजन्स है उसमें मेन 2 ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तो क्रायोथेरेपी बोलते हैं और दूसरा है लीप थेरेपी। ठीक है, तो ये जो 2 थेरेपी है ये WHO रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट थेरेपीज है। तो हम अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, कि अगर हम लोग ने बायोप्सी किया है, कोल्पोस्कोपी करके बायोप्सी किया है, पेशेंट का रिजल्ट आया है प्री कैंसरस स्टेज। नाउ प्री कैंसरस स्टेज हमें ये तो मालूम है कि अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95 to 100% रहता है और वुमन टोटली क्योर हो जाती है। आगे चल के उनको कैंसर होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर ये ट्रीटमेंट हम लोग 2 इसमें हिस्से में बांटते हैं तो एक रहता है एब्लेटिव मेथड, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रायोथेरेपी। एब्लेटिव मेथड यानी हम लोग उसको वहीं पे ट्रीटमेंट देके सेल्स को नष्ट करते हैं। दूसरा है एक्सीशनल मेथड, जिसमें हम लोग बोलते हैं लीप थेरेपी। लीप थेरेपी यानी इन अ शॉर्ट वे कि हम लोग वो जो सर्विक्स का टुकड़ा है वो एक वायर से निकाल देते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट जो है, जैसे मैंने बोला क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट, ये WHO रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटमेंट है और ये वुमन को प्री कैंसरस अगर वुमन का रिपोर्ट आया हुआ है तो उनको ये दे सकते हैं। अभी हम लोग ये क्रायोथेरेपी में करते क्या है कि ये वाला जो सफेद चट्टा है हम लोग उसको बर्फ का सेक देते हैं। ओके, वी फ्रीज द लीजन यूजिंग नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ओके, ये कैसे काम करता है? जब हम लोग इसको बर्फ का सेक देते हैं तो वो जो सेल्स रहते हैं जिसमें HPV वायरसेस रहते हैं वो सेल मर जाते हैं एंड इट अल्टीमेटली शेड्स ऑफ। ओके, और ये वाला जो यूनिट है ये क्रायोथेरेपी का यूनिट है। अभी अगर हम लोग देखते हैं क्रायोथेरेपी यूनिट जो रहता है उसमें ये नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है, यहाँ पे एक गॉस रहता है जहां पे हम लोग को पता लगता है कि वो सिलेंडर में कितना गैस अवेलेबल है। एक ट्यूब रहती है जहां पे ये ट्यूब गैस सिलेंडर से लेके ये क्रायोथेरेपी गन जो बोलते हैं उसको अटैच होता है। और ये जो प्रोब है दिस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रोब, और ये जो प्रोब है इसको हमें सर्विक्स पे लगा के उसको मशीन को जब हम ऑन करते हैं तो ये मशीन से गैस निकल के सर्विक्स पे आके उसका आइस फॉर्म होता है। नाउ बिफोर, अभी इंडिकेशंस अगर हम लोग बोलते हैं कि किन औरतों में हम लोग क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, एक बहुत वेरी क्लियर है कि ये क्रायोथेरेपी हम लोग खाली प्री कैंसरस लीजन जिनका रिपोर्ट आया है उनको ही कर सकते हैं। अगर पेशेंट का रिपोर्ट कैंसर है तो ये ट्रीटमेंट उसमें नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हम लोग क्रायोथेरेपी देते हैं हमें ये बहुत जरूरी है देखने के लिए कि वो जो लीजन है पूरा सर्विक्स के ऊपर ही है, कोई ये सफेद चट्टा सर्विक्स यानी एंडो सर्विक्स में नहीं जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास में जो लीजन अगर हमारे हॉस्पिटल में क्रायोथेरेपी का यूनिट है तो उस हिसाब से हमारे पास में वो टाइप का प्रोब यानी फ्लैट या कोनिकल प्रोब अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सब होता है। अगर तो ही हम लोग ये क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्रायोथेरेपी यूनिट एकदम क्रायोथेरेपी जो ट्रीटमेंट रहता है इट इज वेरी सेफ ट्रीटमेंट, इसका कुछ मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं रहता है। बट ये जो प्रेगनेंसी है ये टेम्पररी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर है, अगर नीचे औरतों को सफेद पानी है, पेट में दुख रहा है, तो पहले हमें उनको ट्रीटमेंट देके एंटीबायोटिक देके वो इन्फेक्शन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ही हम लोग उनको क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। और तीसरा जैसे मैंने बोला कि अगर लीजन सफेद कलर का जो चट्टा है और
अगर वो पूरा सर्विक्स के ऊपर ही है तो ही हम लोग ये क्रायोथेरेपी दे सकते हैं। अगर आपके सेटिंग्स में ऐसा पाया गया है कि आपने पर्सपेक्युलम देखा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये सफेद चट्टा ये तो सर्विक्स के अंदर भी जा रहा है, तो ये लेडी को हम लोग क्रायोथेरेपी नहीं दे सकते हैं। क्रायोथेरेपी का जो सेटअप भी है तो उसको सब मिनिमल रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे एग्जामिनेशन टेबल लगता है, एक हैलोजन गुड लाइट फोकस लगता है, आपके पास में स्पेक्युलम्स रहते हैं वो लगता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रे लगता है विद बेसिक कॉटन गॉस एसिटिक एसिड आपका जो बेटाडिन सॉल्यूशन है वो लगता है, और चौथा जो है वो क्रायोथेरेपी यूनिट लगता है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रायोथेरेपी यूनिट रहता है। पूरा यूनिट में ये जैसे मैंने बोला Dr. Kavita, we have with us Dr. Pankaj Chaturvedi now. Okay, yeah. So we would, I mean, we value his time he's giving for the session. And Dr. Pankaj, would you be ready now to just address the audience? Dr. Pankaj, Dr. Pankaj, are you there? And if you are able to hear me, will you be able to address our audience today now? Okay, Dr. Kavita, I think there should be some technical issue with Dr. Pankaj. In the meantime, you can continue. तो इस प्रकार का ये यूनिट रहता है जिसमें जैसे मैंने पहले बोला कि सिलेंडर रहता है, माइक्रोसॉफ्ट से सिलेंडर रहता है, ट्यूबिंग रहता है, क्रायोगन रहता है और ये प्रोब रहता है। एक सिंपल यूनिट है ये। अभी कैसे करते हैं, तो हम जैसे डिलीवरी के लिए पोजीशन देते हैं वुमन को, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, वैसे देना है। आपने एक स्पेकुलम इंसर्ट करना है, एसिटिक एसिड लगा के आपका ट्रीटमेंट जैसे ये लेडी एलिजिबल है कि नहीं वो असेस करना है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हमने बताया है कि जो क्रायोप्रोब है वो सर्विक्स पे लगाना है, और अभी वो जब यूनिट ऑन करते हैं तब हमें 3 मिनट का बर्फ का सेक देना है, 5 मिनट उसके बाद में रुकना है और फिर से 3 मिनट का सेक देना है। यानी ये टोटल प्रोसीजर 11 मिनट की रहती है। और ये प्रोसीजर डेफिनेटली इसके लिए पेशेंट को एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। पेशेंट आपके पास में सुबह आता है, आप ये 11 मिनट का ओपीडी समान प्रोसीजर कर सकते हैं और उसके बाद में वुमन तुरंत घर जा सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है इस तरह से, जैसे हम लोग ने स्पेकुलम डाला है, ये सर्विक्स दिखाई दे रहे हैं हमको, और ये वाला जो है ये क्रायोगन है जो हम लोग सर्विक्स पे रखे हुए हैं और हम लोग ने ये मशीन ऑन किया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो व्हाइटिश है ये बर्फ जमा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसीजर कंडक्ट होता है। और जब प्रोसीजर खत्म होता है इस तरह से बर्फ जमा रहता है सर्विक्स पे। अगर हम लोग फिर 6 हफ्ते के बाद में ये जैसे हम लोग ने देखा कि इट कॉजेज नेक्रोसिस, जो भी टिश्यू और सेल्स रहते हैं जो HPV से इन्फेक्टेड रहते हैं वो निकलना चालू करते हैं। ये 6 महीने में आप देखिए कि ये इस तरह से नया टिश्यू सर्विक्स पे ग्रो करना चालू हो जाता है। और अगर हम लोग वो पेशेंट को 1 साल के बाद में देखते हैं तो पूरा सर्विक्स क्लीन होके ऐसा हेल्दी सर्विक्स दिखाई देता है।
ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्रायोथेरेपी के कुछ ज्यादा नहीं है। वुमन को कभी कभी पेन हो सकता है प्रोसीजर के समय, तो आप एक सिंपल क्रोसिन पैरासिटामोल दे सकते हैं। वुमन को ये बताना बहुत जरूरी है कि उसको ये सफेद पानी 2 से 3 हफ्ते तक जा सकता है और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। पहले हफ्ते में कुछ लाइट स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकता है वुमन को, और इन्फेक्शन कभी कभी हो सकता है, पर अगर इन्फेक्शन होता है तो वुमन को हम लोग एंटीबायोटिक चालू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सीक्वेली, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इस जो मेंशन किए हुए हैं, जैसे सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है, तो ये बहुत रेयर है। हम लोग ने इतने सालों में इतने क्रायोथेरेपीज किए हुए हैं, पर हमें कभी ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया है वुमेन्स पे। और जैसे दूसरा है क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये बहुत रेयर होता है। अगर और ये यूजुअली जब होता है कि हम, जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन है, उसको मिस कर दिए और आपने क्रायोथेरेपी दे दिया तो वो पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये पर्टिकुलर क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है, ये आपके प्रॉपर डायग्नोसिस के कारण नहीं होगा, ठीक है। और डेफिनेटली अगर वुमेन को हमेशा कंसर्न रहता है कि अगर मैं क्रायोथेरेपी करती हूँ तो मेरे प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी पे कुछ इफेक्ट होगा क्या, तो एब्सोल्युटली नो, इसका कुछ फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है। तो ये है प्रोटोकॉल की जैसे हम लोग क्रायोथेरेपी करते हैं, तो हम लोग पहला फॉलोअप वुमन को 3 महीने के बाद में बुलाते हैं। उसको एक पर्सपेक्युलम करना जरूरी है। पर्सपेक्युलम किस लिए करना है कि हमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और वो जो घाव है वो बराबर हील हो रहा है कि नहीं। उसके बाद में सेकेंड फॉलोअप 9 महीने के बाद में होता है। 9 महीने के बाद में जब वुमन आती है, आपको बहुत जरूरी है कि आप फिर से उसका पैप स्मीयर या कॉल्पोस्कोपी करिए। अगर वो नॉर्मल है तो वुमन को आपको 1 साल के बाद में फिर से 3 साल के लिए बुलाना है। उसके बाद में अगर 3 साल तक की वुमन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका जैसा सर्वाइकल कैंसर फॉलोअप प्रोटोकॉल है उस हिसाब से मैनेज करना है। पर अगर सपोज आपने 1 साल के बाद में बुलाया वुमन को और उसमें फिर से आपने कॉल्पोस्कोपी किया है एंड फिर से आपको वो सफेद चट्टा दिख रहा है, आपने बायोप्सी किया है, उसमें फिर से प्री कैंसरस लीजन निकला है, तो आपको ये केस रीवर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग क्रायोथेरेपी, जैसे डॉक्टर शर्मिला मैम ने हमेशा बोला है कि हम लोग ये क्रायोथेरेपी स्क्रीन एंड ट्रीट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन एंड ट्रीट यानी आपने पर्सपेक्युलम किया है, वीआई टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, वीआई टेस्ट का आप वीआई करने के बाद में टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है, आपके पूरे क्राइटेरिया वो वुमन में फिट हो रहे हैं कि शी कैन टेक अप विद द क्रायोथेरेपी, तो आप वहीं के वहीं उसको फ्रीज कर सकते हैं। और ये जो है दिस इज अ वेरी मच WHO रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। एंड क्योर रेट्स जो अगर देखा गया है 89 to 91% 1 ईयर में फॉलोअप पे क्योर रेट्स है। एकदम सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ हेवी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं लगता है। हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ को इसमें बहुत कम पीरियड में उसको ट्रेन कर सकते हैं, खाली 11 मिनट ही लगता है ये पूरा प्रोसीजर पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसलिए ये प्रोसीजर को कोई एनेस्थेशिया लगता नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिसिटी लगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज। एंड कॉम्प्लिकेशन वाइज जैसे मैंने बोला है कि बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन है, मिनिमल साइड इफेक्ट्स है एंड इट इज एब्सोल्युटली अ सेफ प्रोसीजर। दूसरा जैसे मैंने बोला है कि लीप थेरेपी, अभी ये प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है लीप एक शॉर्ट फॉर्म है, वो प्रोसीजर का पूरा नाम है लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सफेद चट्टा जो दिख रहा है, हम लोग एक वायर के तरह एक वायर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लूप, ओके। वो लूप से ये पूरा जो सफेद चट्टा हमें दिखाई दे रहा है वो निकालते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने क्रायोथेरेपी के समय बोला था कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट नहीं होता है तो वो ट्रीटमेंट वो वुमन को नहीं दी जा सकती है। अभी जैसे लीप देखते हैं तो लीप का अगेन
क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने बायोप्सी किया है, बायोप्सी का कंफर्म रिपोर्ट प्री कैंसरस ही आना चाहिए, लाइक इट कैन बी CIN 1, 2 and 3। पर अगर आपने मिस कर दिया है, अर्ली सर्वाइकल कैंसर को लीव कर दिया है, तो दैट इज नॉट अ राइट ट्रीटमेंट। ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे क्रायोथेरेपी में मैंने जैसे बोला है कि अगर लीजन एंडो में जाता है तो आप वो लेडी को क्रायो नहीं दे सकते हैं, पर आप वो लेडी को लीव कर सकते हैं। जैसे और जो लीजन अंदर जा रहा है, आपने पर्सपेक्युलम देखा है, वो लीजन व्हाइट कलर का लीजन एंडोसर्विक्स में जा रहा है, पर आपको वो उसका एक्सटेंड बराबर दिख रहा है, तो ही आप ये लीव प्रोसीजर कर सकते हैं। लीव प्रोसीजर का मीन्स द एडवांटेजेस बिफोर यू डू, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, रूल आउट प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो वो पेशेंट का कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है। और अगर वुमन को शुगर और ब्लड प्रेशर है तो ये जो चीजें हैं प्री ऑप, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, प्री ऑप मैनेजमेंट बिफोर ट्रीट मीन्स, अगर हम लोग OT में लेने के पहले ये सब उनका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर में क्या करते हैं, ये अगेन आउटडोर प्रोसीजर है, पर इसमें लोकल एनेस्थीसिया की बहुत जरूरत रहती है, तो ये माइनर OT सेटअप में लिया जा सकता है। और ये प्रोसीजर में कैसे होता है कि हम लोग ये, जैसे मैंने बोला, वायर लूप से ये टिश्यू निकाल देते हैं और फिर उसका कॉटरी कर देते हैं, कॉटरी से वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। एडवांटेजेस लीप का क्या है कि यहाँ पे आप टिश्यू को निकाल भी रहे हो और आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो जाता है, आपको ये समझ में आता है कि वो पूरा टिश्यू निकल गया है, और टिश्यू का जो मार्जिन्स है, आप ये टिश्यू को पैथोलॉजी में भेजते हैं और उधर पैथोलॉजी को ये देखना रहता है कि वो जो अपन लोग ने टुकड़ा निकाला है उसका मार्जिन फ्री है कि नहीं है, मीन्स उसमें कोई कैंसर या प्री कैंसर लीजन तो नहीं है। तो ये डबल एडवांटेज होता है लीप का। दूसरी बात एडवांटेज है, जैसे मैंने बोला है कि अगर सफेद चट्टा एंडोसर्विक्स में जा रहा है तो उसके लिए लीप कर सकते हैं। अगेन क्योर रेट्स जो लीप का बोलते हैं वो 91% to 98% है, बट चैलेंजेस लीप का ये होता है कि इसमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत रहती है। पैरामेडिकल स्टाफ या जो भी क्लिनिशियन ये कर रहे हैं उनको एक्सेसिव ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। प्लस आपके सेटअप में एनेस्थेसिया की फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज और एटलीस्ट रिसोर्स की, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया टेबल पे तो उतना एटलीस्ट रिसोर्सेस रेडी रहना जरूरी है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन फिर से जैसे मैंने बोला, ये टुकड़ा जैसे निकाल देते हैं तो कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, अगर आपने ठीक से किया नहीं है तो वो कॉटरी बर्न, वजाइनल बर्न्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी वुमन को सेकेंडरी या डिलेड ब्लीडिंग चालू हो सकता है और सर्वाइकल स्टेनोसिस के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। फिर से फॉलोअप ये लीप का जैसे करोगे वैसे क्रायोथेरेपी का जैसे फॉलोअप करना है उस तरीके से ही लीप का भी फॉलोअप करना है। ठीक है। तो हम लोग जैसे 3 महीने के बाद में बुलाएंगे, 9 महीने के बाद में बुलाएंगे, एंड फिर से फाइनल असेसमेंट कॉल्पोस्कोपी या साइटोलॉजी से करेंगे। दूसरा एक जो होता है थर्मोकोएगुलेशन, ये एक्चुअली एट प्रेजेंट नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि हमारे पास में इतना सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है WHO से कि ये किस तरीके से कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है। इसके रिसर्चेस अभी भी अफ्रीका और एशिया कंट्री में चालू है, बहुत जल्द उनके रिपोर्ट्स जैसे मिलते हैं तो वैसे WHO गाइडलाइंस बनेंगे। बट एट प्रेजेंट WHO का कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन थर्मोकोएगुलेशन के लिए नहीं है। WHO का गाइडलाइंस खाली 2 ट्रीटमेंट्स के लिए, एक है क्रायोथेरेपी का ट्रीटमेंट और दूसरा है लीप ट्रीटमेंट। थैंक यू। We have completed our theoretical sessions modules through these with the entire program, and I hand over now to the Public Health Department, and at the to conclude the sessions
I would request to take responses. I would request Public Health Department and all the participants to give your responses and feedback to us in terms of in terms of the information derived through these sessions, whether there was any requirement in terms of detailing of these particular sessions which were required, or any other feedback in order so that we can improve these sessions. Though these are symposia and 2 hours, so these are limited and we have limited scope in terms of giving more detailed explanation. पण नक्कीच तुमचे फीडबॅक जे आहेत त्यांची आम्हाला मदत होईल, जेणेकरून वर्षभर जे आपले चालणारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आहेत याच्या पुढे, जसं मॅडम जोगेवारांनी सांगितलं की हे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आता कंटिन्यू राहणार आहेत वर्षभर, आणि त्या प्रोग्राम्स मध्ये आम्हाला तुमचे फीडबॅक मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे की जेणेकरून आम्हाला हे सेशन्स तुमच्यासाठी अधिक इन्फॉर्मेटिव्ह बनवता येतील. मॅडम, थँक्यू सो मच. आणि टाटा मेमोरियल सेंटर रिअली थँक्स द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट टू गिविंग अस द opportunity to host this particular session for their entire state of Maharashtra, covering 34 districts and taking us live onto these eco platform. Thank you so much, madam. Dr. Rahul? Okay. Hello, ma'am. Thank you so much. I think Dr. Rahul has left the meeting right now. So we close the meeting? Yes, ma'am. Should we allow the participants to ask their queries and everything? Ma'am, you're muted. Dr. Shamila. Yeah, thank you. We can encourage the participants to have, we will host the questions, definitely. Yes, ma'am. सर्व पार्टिसिपंट्सना विनंती आहे की तुम्हाला काही प्रश्न असतील किंवा काही फीडबॅक असेल किंवा काही कमेंट्स असतील काही किंवा सजेशन्स असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाइप करून विचारू शकता. आम्ही आहेत सध्या. So I can see one of the questions here, I think more emphasis on screening of patients on every type of cancer. Yes, our entire focus for these seminars and subsequent training sessions would be on cancer control, prevention, screening and early detection. But unfortunately, not all cancers we can prevent, screen and detect early. So the emphasis would be on preventable cancers and not on every type of cancer, because there is no evidence today as of now, because we need scientific evidence and recommendations and guidelines issued by international agencies and the government of India based on WHO recommendations and guidelines as to which are the cancers which are preventable, for which the focus and attention should be currently in terms of teaching, training and doing the necessary education for our medical and paramedical professionals. Thank you. So in the question and answers, I don't think there are any more questions here, but the chat box could be full. And if there are any specific questions on the chat box, I would be able to take the question. You'll have to type your question. I think somebody is asking, I want to ask. And I would encourage Public Health Department to have certain questions, okay, which we would be able to answer later also, like in case if we have missed some of the questions in the chat box and the session.
and we would definitely want the feedback in terms of the English language or any language barriers which they witness, whether the sessions need to be simplified. I mean, if there is any more simplification which is required, or any more information which, as per the requirements of their training, if we have missed out. But as I said, along with the department, I mean, Public Health Department, Maharashtra State, we will be having continuing education program and training program which would be hosted throughout the year, and we will definitely give I mean, it will be focused, we will be focusing on more details to be delivered in terms of control, prevention, screening, early detection, and pre-cancer management, which is in the realm of cancer control prevention. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think there is no such questions as of now from the participants. So with your permission and with the permission of all the speakers, I would like to give this mic to Assistant Director, Dr. Sanjeev Kumar sir, for vote of thanks to conclude today's webinar session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Rahul. Thank you, Sharmila ma'am. मला वाटतं 2 तासाचं आपलं पूर्ण वेबिनार सेशन फर्स्ट सेशन होतं आपलं, आणि सगळ्यांनी अगदी मला असं वाटतं की फार एन्थुझियास्टिकली सगळ्यांनी, कारण त्यांच्या कॉमेंट्सवरून असं जाणवतं की जे काही वोट ऑफ थँक्स तिथं कॉमेंट्स मध्ये पडतायत त्याच्यावरून निश्चितच मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी आपण एक ज्याला काय म्हणू की एक नॉलेज रिसीव्ह केलंय, आणि मला असं वाटतं की आपल्या नॉलेज आणि स्किल एनहान्समेंटसाठी ही जी काही वेब सिरीज आपण वेबिनार सिरीज आपण 4 पार्ट्स मध्ये आपण डिवाइड करून घेतोय, तर याचा निश्चित फायदा मला असं वाटतं ग्राउंडला आणि फील्डला होईल असं माझं निश्चित एक खात्री आहे. आणि या सगळ्या वेबिनार सिरीजसाठी आपल्याला टाटा मेमोरियल सेंटर आणि त्यांची एक्सपर्टीज जी काही आपल्याला टेक्निकल आपल्याला जे काही साधारणतः स्किल इम्पार्ट करतायत, तर मी एकदा त्या सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो हेल्थ डिपार्टमेंटच्या वतीनं. आणि स्पेशली या सेशनला आज बडवे सर, डायरेक्टर TMC, त्यांनी प्रेझेंट राहून आपल्याला जे काही मार्गदर्शन केलंय, आणि तायडे मॅडम अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला आज अवेलेबल होऊ शकल्या नाही, मिनिस्टर सरांच्या काही अर्जंट मिटिंग्स होत्या. आपल्या या वेबिनार सिरीजसाठी जोगार मॅडम, आपल्या NCDच्या जॉईंट डायरेक्टर मॅडम आपल्या सोबत आहेत. आणि या ओव्हरऑल ह्या ज्या फर्स्ट वेबिनार सिरीजच्या सेशन मध्ये ज्यांनी स्पीकर म्हणून ज्यांनी पार्टिसिपेट केलंय, त्याच्यामध्ये डॉक्टर कैलाश शर्मा, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर गौरवी मिश्रा, डॉक्टर सुबिता पाटील, डॉक्टर डोलोरेजा फर्नांडिस आणि डॉक्टर कविता आनंद, आणि ऑफकोर्स डॉक्टर शर्मिला मॅडम. म्हणजे डबल रोल होता मॅडमचा, कोऑर्डिनेटही करत होते आणि मॅडमचं जे आपल्याला चांगलं सेशन ऐकायला मिळालं, त्या सर्वांचे अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि पार्टिसिपंट जे काही या आपल्या आजच्या सेशनला अगदी ग्राउंड मध्ये जे काही उपस्थित आहेत, त्याच्यामध्ये आपले रिजनल डेप्युटी डायरेक्टर आहेत, सिव्हिल सर्जन्स आहेत, DHOज आहेत, त्यांचे काही DLOज आहेत, NCD कोऑर्डिनेटर आहेत, आणि अगदी फील्ड लेवलला मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर्स आणि अगदी आशांचे गटप्रवर्तक, ही सगळी मंडळी या वेबिनार सिरीजसाठी आज हजर राहिली. त्यांचे पण मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि शेवटी एक छोटंसं सेंटेन्स आहे, एक इरिका इव्हान्स म्हणून एक कॅन्सर सर्वायवर आहेत, तर त्यांचं एक सेंटेन्स होतं की त्यांनी असं कोट केलं होतं एका ठिकाणी, इट इज पॉसिबल नॉट जस्ट टू सर्वाइव्ह बट टू हॅव फेथ अँड टू हॅव ए वंडरफुल अँड हेल्दी लाईफ अगेन. तर मला असं वाटतं ते काही जे काही एक्सपेक्टेशन त्या कॅन्सर पेशंटचं आहे आपल्या हेल्थ प्रोव्हायडर कडून आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून, तर त्या एक्सपेक्टेशनला आपण थोडंसं, मला असं वाटतं की आता खरं उतरण्याची एक वेळ आलेली आहे. आणि हे जे काही आपलं हे कॅन्सर वर्ल्ड कॅन्सर डेचं आपलं या वर्षीचं जे काही थीम आहे, क्लोज द कॅन्सर गॅप, तर मला असं वाटतं हा जो काही गॅप क्रिएट होऊ पाहतोय, आणि जसं आपल्याला बडवे सरांनी सांगितलं की कशा पद्धतीनं पुढे प्रोजेक्शन राहणार आहे आणि पेशंटची व्याप्ती किती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पुढे येऊ शकते, तर मला असं वाटतं आत्ताच आपण ही जी काही सेकंडरी, आता तरी सध्या जरी आपण प्रिव्हेंटिव्ह ऑन्कॉलॉजीकडे नाही गेलो असू तरी सध्या मला असं वाटतं की सेकंडरी लेवल ऑफ केअर जी आहे आपली अर्ली डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंटची, तर मला असं वाटतं तिला आपण योग्य जस्टिस द्यावं. आणि मला असं वाटतं शर्मिला मॅडम आणि जोगायर मॅडमच्या परवानगीनं मी आजचं सेशन कन्क्लूड झालं असं जाहीर करतो. थँक्यू. Yeah, thank you, madam. Again, thank you for giving us such a wonderful platform of ECHO and the platform of Public Health Services Department of, Public Health Department of Maharashtra State Services. Without your support, collaboration, and cooperation,
we will not be able to reach each and every sub-center district of Maharashtra. Thank you very much, madam, for giving us this opportunity to serve our public health department in our capacity with regards to our commitment with the memorandum of understanding that we have in terms of supporting all the initiatives of public health department for cancer control, prevention and early detection. Thank you very much, ma'am. थँक्यू मॅम. तसंच त्याच्यामध्ये मी धन्यवाद व्यतीत करते की अभिजित यांनी इकोचा प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे आणि रेकॉर्डिंग आपल्याला ते देणार आहे. आपण आमचं डिपार्टमेंटचं जे फेसबुक पेज आहे त्याच्यावर आपण हे ठेवणार आहोत, हे रेकॉर्डिंग. ज्यांनी कोणी ऐकलं नसेल तर त्यांना पुढे जाऊन अर्धवट ऐकलं काही कामानिमित्त किंवा अजून बाकीच्यांना पण ते पाहायला सांगा. इतकं इन्फॉर्मेटिव्ह आणि एकदम छान होतं आपलं हे सेशन. खरंच टाटाच्या टीमचं मी परत एकदा धन्यवाद करते आणि थँक्यू शर्मिला. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. आपण इथे सेशन संपवू. Yes.